in introducing Mr. Ramesh Masetung. He is an archaeological officer with the Department of Archaeology, Government of Tamil Nadu, since 2021. A distinguished scholar of South Indian Iron Age and early history archaeology, he currently directs the landmark Keeladi and its cluster site excavations, dating to 600 BCE, which has transformed our understanding of early Tamil societies and their cultural continuity with the Indus Valley civilization. He was born in Madurai, holds an MA and MPhil in ancient history and archaeology from the University of Madras. He is proficient in excavation methodologies, stratigraphic and typological analysis, scientific dating methods, pottery classification, GIS mapping, and digital tools including R, AutoCAD, and Illustrator. His field leadership spans major sites such as Valasai, Parayanallur, and Sirappanjeri, where he has uncovered vital insights into settlement patterns and cultural transitions. Mr. Masetung's expertise extends globally, having participated in international excavations at Sanisera in Spain in 2024, Pompeii in Italy in 2025, supported by the government of Tamil Nadu. He has co-authored research in Beyond Stones and More Stones too, presented widely at conferences and actively mentors young scholars. He is a member of the World Archaeological Congress, Indian History Congress, and other academic bodies, standing at the intersection of tradition and innovation in archaeology. Great pleasure. CIC invites Ramesh to the stage. Give him a big hand, please. Thank you, sir, for the introductory part. Good evening, everybody. Now I'm going to explain about the Keeladi excavation, about the current scenario. Actually, Keeladi இப்போ இந்தியன் எக்ஸ்கவேஷன் சைட்டில் இந்தியன் ஃபீல்டில் ரொம்ப பீரியாடிக்கலாக கண்டினியூவாக பேசக்கூடிய ஒன் ஆஃப் தி இம்பார்ட்டன்ட் ஆர்கியாலஜிக்கல் சைட் which is located in Sivangi district of Tiruppalam Taluk, 12 km from Madurai. Initially, in the excavation at Keeladi started by Archaeological Survey of India in the year 2014-15 onwards. Consequently, 3 seasons of excavation were conducted by Archaeological Survey of India. 2017 onwards, Tamil Nadu State Department of Archaeology taken over the excavation, and till year the excavation is going on. So, as I mentioned earlier, Keeladi one of the important archaeological site because of the we can say because of the 3 important aspects. One is complex industrial structures, another one is literary society, and rich trade networks. These 3 things, Keeladi became more popular. This is the aerial view of the Keeladi archaeological excavator site. So, as I mentioned earlier, the important archaeological features means the complex industrial structures. இப்போது நம்ம கீழடி மெயினாக சொல்லக்கூடிய நான் இதில் சொல்லியிருக்க மாதிரி கீழடி மெயினாக சொல்கிறதில்ல ஒரு 3 விஷயத்த சொல்லலாம். அதோட இப்போது அனல் பண்ணிக்கூடிய ஸ்ட்ரக்சரல் ஆக்டிவிட்டி, ஆனால் வந்து லிட்ரரி ஆஸ்பெக்ட் அண்ட் ட்ரேட் நெட்ஒர்க்ஸ். ஆக்சுவலி கீழடி வந்து ஏன் இம்பார்ட்டண்ட்டாக நம்ம சொல்கிறோம்னா இந்த செட்டில்மெண்ட் பேட்டர்ன் ஆஃப் தி கீழடி பார்த்தீங்கன்னாக்கா 110 ஏக்கர் செட்டில்மெண்ட் இருக்குது. கம்பேர்ட்லி தன் சவுத் இந்தியா எக்ஸப்ட் இண்டஸ் சைட், திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி huge important archaeology site because of the extension 110 acre site. So 110 acre siteல அது இம்பார்ட்டன்ட் ஃபீச்சர்ஸ் நம்ம சொல்ல போய் பார்த்தீங்கன்னாக்கா சவுத் இந்தியாவில் அகலை செய்யப்பட்ட இடங்கள்லேயே மிக முக்கியமான நீண்ட ஸ்ட்ரக்சுரல் அன்னட் பண்ண ஒரே சைட் வந்து கீழடி நம்ம சொல்லலாம். ஸோ கீழடியில் வேரியஸ் வேரியஸ் ஆஸ்பெக்டில் வந்து நம்ம ஸ்ட்ரக்சரல் ஆக்டிவிட்டி அன்னட் பண்ணியிருக்கோம். இந்த வியூ திஸ் டாப் வியூ ஆஃப் தி எஸ்கவேட்டர் சைட்ஸ். ஆனால் திஸ் ஒன் இஸ் தி லாங் சேனல் about 12 to 18 meters length, and this is one of the remarkable features like spiral pipeline, terracotta spiral pipeline, kind of spiral pipeline repeatedly mentioned in the Sangam literatures actually. Another one is the long structure, ரெண்டு சைடும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அது ஒரு ஸ்டோரேஜ் வெசல்ஸோட இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒன் ஆஃப் தி இம்பார்ட்டன்ட் ஆர்கியாலஜிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ். This one is the open channel, another one is the closed channel. இந்த 2 சேனல் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். சென்டர் ஆஃப் தி மவுண்ட்ல எஸ்கேட் பண்ணதில்ல, ரொம்ப லென்த்தியான ஒரு சேனல் ஆக்டிவிட்டி. இதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா க்ளோஸ்ட் சேனல் மீன்ஸ் 4 சைடுமே அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா பிரிக்கை வச்சுட்டு வாட்டர் அவுட்லெட் போகிறதுக்காக யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கூடிய ஒரு எஸ்பன் ஷேப்டு ஸ்ட்ரக்சரல் ஆக்டிவிட்டி வந்து 2019 அன்னட் பண்ணியிருந்தோம் நம்ம.
So associated with the structural activity, we have unearthed number of ring wells in the various levels in between the structural activity. Particularly one of the ring wells, deepest ring well found in the year 2020, with having the 33 rings. This is purposely for the extracting the groundwater. Another important feature in the ring well is here you can see the one ring well with a decorated coiled pattern on the first rings. In between the coiled pattern, there is you could see the symbols of fish graffiti. This is the first time ever reported in the Indian excavation with a kind of coiled pattern as well as the fish symbols. These two ring wells very much important in the Killadi excavation, not only Killadi excavation, throughout the Indian excavations. So another very important thing is the dating. The dating of the Killadi, what the Tamil Nadu State Department did with C14. Our date belongs to 6th century BC. The one of the charcoals unearthed at a depth of 355 centimeter, one of the quadrant near to the structural activity. The particular charcoal itself dated by Florida in the USA laboratory. Finally, we received the date about Killadi is 585 BC. So this date not only rely on the single date, we send the multiple date. Based on the date, we come to the conclusion. ஸோ கீழடியை பற்றி மெயினாக சொல்ல போனால் ஸ்ட்ரக்சுரல் ஆக்டிவிட்டி, ரிங்குவல் ஆக்டிவிட்டி, டேட்டிங் இதை தாண்டி நம்ம பேஸ் ஆன் தி மெட்டீரியல் எவிடன்ஸ் ஒரு 4 டைப்பாக நம்ம பிரிக்கலாம். அது என்னென்னா இண்டஸ்ட்ரியல் ஆக்டிவிட்டி. இண்டஸ்ட்ரியல் ஆக்டிவிட்டியில் வந்து மெயினாக என்ன பேஸ் ஆன் தி மெட்டீரியல் எவிடன்ஸ் என்னென்ன இண்டஸ்ட்ரி வந்து எக்ஸிஸ்ட் ஆகிருக்குன்றதை நம்மளால் கன்ஃபார்ம் பண்ண முடியும் பேஸ் ஆன் தி மெட்டீரியல் எவிடன்ஸ். லைக் செராமிக், iron ores and iron slags and abundant of beads as well as the spindle wells. இந்த 4மே பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுக்கு சோஃபார் இன் கீழடி எக்ஸ்கவேஷன் we have unearthed more than 13,000 plus artifacts. Among the 35,000 artifacts வந்து 6,000 of artifacts வந்து belongs to beads, kind of beads only. Next to the bead we have the number of ceramics we have unearthed. ஸோ இதை பற்றி நம்ம கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் தி செராமிக் இண்டஸ்ட்ரி. செராமிக் இண்டஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் ஈச் அண்ட் எவ்ரி லேயரில் அலாங் வித் மெட்டீரியல்ஸ் ஆன்டிகுட்டிஸ் we have unearthed lots of ceramics based on the black and dead slippery ware, additant ware, etc. அதில் பர்டிகுலராக பார்த்தீங்கன்னாக்கா பிளாக் அண்ட் ரெட் நம்ம சொல்லலாம். பிளாக் அண்ட் ரெட் ஆக்சுவலி பிலாங்ஸ் டு தி பீரியட் ஆஃப் அயன் ஏஜ். வென் அயன் ஏஜ் எமர்ஜென்ஸ் த டைம் த இண்டஸ்ட்ரி வாஸ் எக்ஸிஸ்டட் இந்த என்டையர் இந்தியன் எக்ஸ்கவேஷன்ஸ். அந்த பல்ட்டில் பார்க்கும்போது கீழடியிலையும் வந்து எம்ப லோயஸ்ட் லெவல் ரீச் ஆகும்போது செராமிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா பிளாக் அண்ட் ரெட்ல வந்து நம்ம டாமினேட் பண்ணி நிறையா பார்க்க முடியுது. அதாவது ஒன் இஸ் இந்த ரெட் ஸ்லிப்பரி வேர். இந்த மாதிரியான ரெட் ஸ்லிப்பரி வேர் வந்து கீழடியில் வந்து நிறையா நம்ம வந்து ஃபுல் இன்டாக்ட் வெசல்ஸாகவும் எடுத்துருக்கோம், ப்ரோக்கன் ஸ்டேஜ் எடுத்துருக்கோம், ஸ்டோரேஜ் யூஸ்லாகவும் வி ஹவ் ஐடென்டிஃபைடு. இதில் பர்டிகுலராக நம்ம செராமிக்ஸில் நம்ம வேரியஸ் செராமிக்ஸ் லைக் as I mentioned earlier, பிளாக் அண்ட் ரெட் வேர், ரெட் ஸ்லிப்பரி வேர், பிளாக் ஸ்லிப்பரி வேர், அடிட்டன் வேரில் நம்ம பர்டிகுலராக பிளாக் அண்ட் ரெட் எடுத்துட்டோம்னா திஸ் இஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் வெரி யூனிக் கைண்ட் ஆஃப் செராமிக்ஸ். இட்ஸ் நாட் லைக் யூஸ்வலி அந்த மேனுஃபேக்சர் பண்ணுற மாதிரி நார்மல் ரெட் ஸ்லிப்பர் கிடையாது. இது பேசிக்கலி இட்ஸ் ரெட் ஸ்லிப்பர் வேறு பேஸ்ட் ஆன் இன்வெர்ட்டிங் ஃபயரிங் டெக்னாலஜின்னு சொல்லக்கூடிய இன்வெர்டட் ஃபயரிங் டெக்னாலஜியை பேஸ் பண்ணி இதை மேனுஃபேக்சர் க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. எப்படி பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு ரெசிலிப்ட் பார்ட் எடுத்துகிட்டு இன்வெர்டர் சைடு அப்சைட் டவுனாக ஃபயர் பண்ணும்போது டியூ டு தி ஆக்சிஜனேஷன்ஸ் இன்னர் சைடு வந்து ஃபுல்லாக பிளாக்காக இருக்கும். அப் டு தி ரிமைனிங் போர்ஷன் அப் டு ஷோல்டர் வரைக்கும் இதோட பிளாக் வந்து அந்த ஆக்சிஜனேஷனால் வந்து அப்ளை ஆகும். ரெஸ்ட் ஆஃப் தி ரிமைனிங் பார்ட் வந்து அசரிஸ் ரெட் கலராகவே இருக்கும். ஒன்ஸ் இந்த ஆக்சிஜனேஷன் இன்வெர்டர் ஃபயரிங் டெக்னிக்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கப்புறம் தே ஆர் அப்ளைட் வித் சால்ட் அண்ட் மேக் எ கிளாஸினஸ். சால்ட்டை வச்சு நம்ம தேய்க்கும்போது பிகம் த கிளாஸியாக நம்மளுக்கு வருது. ஸோ இந்த கைண்ட் ஆஃப் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் பிளாக் அண்ட் ரெட் வந்து இட்ஸ் நாட் எ காமன் யூசேஜ் வேர். இட்ஸ் வி கால் இட் அஸ் அ டேபிள் வேர். அவங்க வந்து பேஸ்ட் ஆன் திஸ் செராமிக்ஸ் வி கேன் கன்ஃபார்ம் தி எலைட்னஸ் ஆஃப் தி பீப்புள். அதே நேரத்தில் வந்து நம்மளுக்கு ஈக்குவல் டு ரெட் ஸ்லிப் வரைக்கும் நம்மளுக்கு பார்ஷலி வந்து பிளாக் அண்ட் ரெட் தான் கிடைக்கிது நம்மளுக்கு. ஸோ இட்ஸ் கன்ஃபார்ம் தி அந்த சொசைட்டி அவங்க லைஃப் ஸ்டைல் ஆஃப் தி பீப்புள் வந்து பேஸ்ட் ஆன் தி குவான்டிட்டி ஆஃப் தி செராமிக்ஸ் வி கேன் கன்ஃபார்ம். ஸோ இந்த மாதிரி அபண்டண்ட்டாக நம்மளுக்கு வேரியஸ் லெவல்ஸில் கிடைக்குது. இன்னும் மெயின் விஷயம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு டியூரிங் த கோர்ஸ் ஆஃப் தமிழ்நாடு ஸ்டேட் டிபார்ட்மெண்ட் so far 7 seasons of excavation we have completed. During the course of excavation the year 2018, 17 and 18 and 21-22 seasons of excavation we identified a dump of the ceramics.
Usually we will get the ceramics associated with materials, antiquities, but some quadrant, specifically this quadrant, another one quadrant is there. அதில் ஃபுல்லாக வந்து 4x4 மீட்டர் குவார்டன்ட்டில் எண்ட் பேஸ் 1.5 மீட்டர் டெபாசிட்டில் வி ஃபுல்லி ஐடென்டிஃபைடு வித் செராமிக்ஸ். ஸோ இது என்ன கன்ஃபார்ம் பண்ணுதுன்னா, ஒரு ஒரு செராமிக்ஸ் வந்து நாட் ஓன்லி யூட்டிலைஸ் பை தி அண்ட் தோஸ் பீப்புள், ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரி எதுக்குன்றதை வி ஹவ் கன்ஃபார்ம் வித் கைண்ட் ஆஃப் டெபாசிட். இந்த டெபாசிட்டில் வி ஹவ் அன்னத்துட்டு ஃபுல் பார்ட் intact vessels and broken vessels, partially broken vessels and storage jars, etc. Not only in the black and red ware, red slip ware, black slip ware, black ware, coarse variety of red ware also. So next to the ceramic industry, one of the important features, iron manufacturing industry. How we confirm means we are another associated with the materials antiquities. We identified number of slag and iron ores. Also along with iron pipe like this. இது என்ன சொல்லுதுனாக்கா, நம்ம எப்போ ஒரு அயன் இண்டஸ்ட்ரி இருந்திருக்கோ, ஸோ அந்த டைமில் வந்து ப்ளோ பைப் வந்து வேர் யூஸ்டு. ஸோ இதோட பீசஸ் வந்து நம்மளுக்கு வந்து அபண்டண்ட்டாக வேரியஸ் லெவல்ஸில், வேரியஸ் குவார்டன்ட்டில், வேரியஸ் லொக்கேஷன்ஸில் வந்து நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அலாங் வித் அயன் ஸ்லாக்ஸ் லைக் திஸ். நம்ம அயன் ஸ்லாக் ஒன்ஸ் ஆஃப்டர் மெல்ட்டிங் அயன் வேஸ்டேஜஸ் நிறையா டிஸ்கார்ட் பண்ணாதையும் நம்மளுக்கு ஸ்கேட்டடாக வி ஹவ் ஐடென்டிஃபைடு along with the iron furnace. The traces of furnace also reported during the course of excavations. So apart from that wastages, iron pipe and iron slags, we also counted number of artifacts belongs to iron, like full shape of sword like the sickle like this, and iron knife, number of iron nails, iron dagger, iron chisels in more quantity. So these things are confirmed. Iron industry exists ஆகின்றது ஒரு மெயின் ஃபீச்சர் நம்ம வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். These are the iron daggers. So next to the iron, another important industry is a bead making industry. As I mentioned earlier, we have another 13,000 plus artifacts. Among the 13,000, 6,000 artifacts belongs to beads. Beads means made out of various materials like a glass, stone, semi-precious stone, bone beads and shell beads. இதில் வந்து பர்டிகுலராக பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் பீட்ஸ் வந்து டாமினேட்டிங் வந்து மோர் லெவலில் வந்து நமக்கு இந்த மாதிரியான கிளாஸ் பீட்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு வந்து நிறைய அன்னட் பண்ணியிருக்கும். பர்டிகுலர்லி இந்த ரெட் இன் கலர் அண்ட் ப்ரௌன் இன் கலர் அண்ட் ப்ளூ கலர் லைக் க்ரீன் கலர் இன் வேரியஸ் கலர்ஸ் கிளாஸ் பீட்ஸ் வந்து மோர் குவான்டிட்டியில் வந்து நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இது எப்படி நம்ம இண்டஸ்ட்ரி இருந்துக்குன்னு எப்படி கன்ஃபார்ம் பண்ணோம்னா, வி நாட் ஓன்லி ஐடென்டிஃபைட் எக்ஸாக்டட் தி கம்ப்ளீட்டட் பீட்ஸ், at the same time unfinished beads also reported during the course of our excavations. Unfinished beads means for example usually we will get the cylindrical elongated paste kind of material glass beads without a sharp edges. Other edges பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பிளண்டாக இல்லாமல் ரொம்ப ஷார்ப்பாக இருக்கும். most of the beads have unfinished holes. In the center of the holes பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்பராக இந்த மாதிரி சென்டரா ஹோல்ஸ் இல்லாமல் அதுவும் இன்கம்ப்ளீட்டட் ஆகும். நீங்கள் ஒன்ஸ் நெயில் விட்டிங்கன்னா இன்னொரு சைடு வந்து அந்த நெயில் வந்து வெளில வராத அளவுக்கு வந்து ஒரு இன்கம்ப்ளீட்டட் ஃபீச்சர்ஸில் வந்து நம்பர் ஆஃப் பீட்ஸ் வி ஹவ் ரிப்போர்ட்டட். ஸோ இட்ஸ் கன்ஃபார்ம் நம்மளுக்கு பீட் மேக்கிங் இண்டஸ்ட்ரி இருந்துக்குன்றது கன்ஃபார்ம் பண்ண ஒன் ஆஃப் தி ஃபீச்சர்ஸாக வந்து வி ஹவ் டாக்குமெண்டட். அதோடு சேர்ந்து நம்ம கிளாஸ் ஸ்லாக்ஸ் இருக்குது. எப்படி அயன் இண்டஸ்ட்ரி மேக் பண்ணும்போது அயன் ஸ்லாக்ஸ் கிடச்சிச்சோ, இந்த சேம் வே வி ஆல்சோ என்கவுண்டர்ட் வித் கிளாஸ் ஸ்லாக்ஸ் ஆல்சோ. ஸோ இட்ஸ் கன்ஃபார்ம் கிளாஸ் இண்டஸ்ட்ரி exists in those times. So இங்கே ஒரு ஸ்பெஷல் சார்ட் நாங்கள் we prepared for our report rating. இதில் வந்து எவ்வளோ அந்த கேட்டகரி வைஸ் என்னென்ன ஷேப் வைஸ் எத்தனை பீட்ஸ் கிடச்சிருக்கு இந்த மாதிரி பார்த்துருக்கோம். மெயினாக அந்த பேரல் பைகோனிக்கல் இந்த மாதிரி வேரியஸ் ஷேப்ஸில் வந்து வெரி குவான்டிட்டியில் as I mentioned 6,000 more than 6,000 nowadays report is ongoing excavation rate. இது ஆட் ஆகிட்டே வரும் நம்மளுக்கு அந்த குவான்டிட்டி. இதை நம்ம பேஸ் பண்ணி ஏன் போடுறோன்னா, மெயினாக வந்து ஒரு 60% வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிஃபேக்டில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பீட்ஸ் தான் டாமினேட் பண்ணுது. ஸோ when we go to the report rating, the based on the material evidence wise தான் நம்ம வந்து ரிப்போர்ட்டே கன்க்ளூட் பண்ணுவோம். So that we not only rely on the other important highly valuable materials but also calculated with a kind of glass beads. So இதை பேஸ் பண்ணி அதோட ஸ்ட்ராட்டிஃபிக்கல் அனலைஸ் பண்ணி we are making the report. ஸோ இதை வந்து நம்ம எப்படி பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா, ஒன்ஸ் நம்ம டேட்டா கலெக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் we will apply the scatter plotting.
பேஸ்ட் ஆன் தி ஸ்கேட்டர் பிளாட்டிங் என்னென்ன ஸ்ட்ராட்டிகிராஃபிக்கில் என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் லெவலில் வந்து அவங்களுடைய மெட்டீரியல் கல்ச்சர்ஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது. டு கன்ஃபார்ம் தி மெட்டீரியல் சேஞ்சஸ் பை in the every stratigraphically manner. So நம்ம each and every antiquity encoded with 3D plotting like x and y and z 3 aspect வந்து we take the measurement for each and every antiquity. Finally we did the scatter plotting taking. Finally we will get the result like this. Based on that we can confirm the material culture of the people. So this is the final report. This is not only beach, I think, based on the beach and shape, the overall image பார்க்கும்போது நம்ம each and every இதுக்கு வந்து we are trying. So next to the bead industry, another very very important industry நம்ம சொல்ல போனோம் பார்த்தீங்கன்னா weaving industry. ஏன் மற்ற இண்டஸ்ட்ரி கம்பேர் பண்ணும்போது ஏன் இது ரொம்ப ஹையாக வீவிங் இண்டஸ்ட்ரின்னு சொல்கிறோம்னா, நீங்கள் முன்னாடியே ஃபர்ஸ்ட் ப்ரீவியஸ்ல வந்து நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஸ்ட்ரக்சரல் ஆக்டிவிட்டி வந்து கில்லடி வந்து ஒன் ஆஃப் தி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபீச்சர். அதோட லென்த் ஆகட்டும், நம்பர் ஆஃப் சேனல்ஸ், க்ளோஸ் சேனல்ஸ், ஓப்பன் சேனல்ஸ் வந்து வெரி இம்பார்ட்டன்ட், நம்பர் ஆஃப் மோர் கவுண்ட். ஸோ அதோட பர்பஸ் ஆஃப் தி நிறைய பேர் கொஸ்டின் என்ன கேட்பாங்க, வாட் இஸ் த யூசேஜ் ஆஃப் தி ஸ்ட்ரக்சரல் ஆக்டிவிட்டின்னு இருப்பாங்க. நம்ம சோஃபார் ஆன்கோயிங் எக்ஸ்கவேஷனில் வி கேன் சே கண்ட்ரோல் பாயிண்ட் சடனாக வர முடியாது. பிகாஸ் ஆஃப் த எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் தி லொக்கேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 110 ஏக்கர். அதில் வந்து ஹார்ட்லி வி கவர்ட் சோஃபா கவர் 2 ஏக்கர். வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் 2 ஏக்கர் ஆஃப் தி ரிசல்ட் வச்சு வி கான் கம் டு தி கன்க்ளூஷன் பாயிண்ட். ஸோ தட் அந்த ஸ்ட்ராங் அனலைசிங் போயிட்டே தான் இருக்குது நம்மளுக்கு. அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரக்சரல் ஆக்டிவிட்டியோட அசோசியேட்டட் வித் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இண்டஸ்ட்ரி நம்ம சொல்லலாம். அது என்ன வீவிங் இண்டஸ்ட்ரின்றதை பொறுத்த வரைக்கும் திஸ் இஸ் த கீ ஃபிஷ் ஆஃப் தி ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ். வி கால் இட் அஸ் ஸ்பிண்டில் வேர்ல்ஸ். இந்த ட்ரங்கேட் கோன் ஷேப்பில் கூடிய இந்த டெரகோட்டா ஸ்பிண்டில் வேர்ல்ஸ் வி கால் இட் அஸ் தக்காளி. மெயின்லி த பர்பஸ் ஆஃப் தி தக்காளி மீன்ஸ் டு எக்ஸாக்ட் தி காட்டன் ஃப்ரம் தி ஸ்பின்னிங் ஃபைபர்ஸ் ஃப்ரம் தி கெயின் காட்டன். இந்த காட்டன்லேருந்து நூலாக வந்து கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்காக வந்து மெயினாக யூஸ் பண்ணுவாங்க. இது வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் குவான்டிட்டியில் வேரியஸ் லெவல்ஸில் அசோசியேட் வித் ஸ்ட்ரக்சரல் ஆக்டிவிட்டிலும் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஃபார் நம்பர் ஆஃப் ஸ்பிண்டில்ஸில் வந்து தே ஆர் 12 அனாட்டமிக்கலி ஃபீச்சர்ஸ் வி ஹவ் ஐடென்டிஃபைட் இன் வேரியஸ் ஷேப் அண்ட் அனாட்டமிக்கலாக. இது என்ன பண்ணுன்னா கன்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்கன்னா வேரியஸ் லெவல்ஸ் வந்து மோர் குவான்டிட்டி வித் அசோசியேட் வித் ஸ்ட்ரக்சரல் ஆக்டிவிட்டின் போது நம்மளுக்கு யூஸ்வலாக பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரக்சரல் ஆக்டிவிட்டி பர்பஸ் நம்மளுக்கு ப்ரிமினரி ஸ்டடி பேஸ்ட் ஆன் த ப்ரிமினரி ஸ்டடி the usage of structural வந்து might be used for dyeing vat. டையிங் வேட் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா கிளாத் மேனுஃபேக்சர் பண்ணும்போது அதை டம்ப் பண்ணி அந்த கலர் கொடுக்கறதுக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடிய சேனல்ஸ் தான் வந்து சோஃபார் நம்ம சஸ்பெக்ட் பண்ணுறோம். அதையும் எப்படி சஸ்பெக்ட் பண்ணுறோன்னா ஒன்று எப்பயுமே வந்து பீப்புள் ஆர் ரிலே ஆன் தி சயின்டிஃபிக் டேட்டா. சயின்டிஃபிக் அனாலிசிஸ் ஆல்சோ கோயிங் ஆன் ரைட் நவ். நவடேஸ் அதில் பண்ணித்தான் இருக்கும். இன்னும் வந்து ஆல்ரெடி எஸ்டாப்ளிஷ்டு தியரி ஒன்று இருக்குது. ஸோ அதை வச்சு நம்ம கம்பேரிட்டிவ் ஸ்டடி பண்ணி பார்க்குறோம். இந்த எஸ்டாப்ளிஷ் தியரி எங்கே பண்ணாங்கன்னா அரிக்கமேடின்ற அகலாய்வில் ஆல்ரெடி பண்ணியிருக்கேன். 1947 1940 ஏர்லி 40s வந்து அரிக்கமேட் எஸ்கவேஷன் பண்ணும்போது சேம் கைண்ட் ஆஃப் அந்த ஓப்பன் சேனல் அந்த டேங்க் லைக் ஷேப்பு அசோசியேட் அலாங் வித் ரிங்கிள்ஸை பார்க்கும்போது சேம் கைண்ட் ஆஃப் ஃபீச்சர்ஸ் தான் கீழே நம்ம எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அது இந்த கைண்ட் ஆஃப் அனாட்டமிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து நம்ம அரிக்கமேல பண்ண அகலாயில் பண்ண அந்த ஸ்ட்ரக்சரோட ஒத்து போனால சேம் அங்கே ஆல்ரெடி எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க. அதை அந்த பர்டிகுலர் சேனல் யூஸ் பார்த்து டையிங் பர்பஸ்ன்றதை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நம்மளும் அதை ரிலே பண்ணி தான் நம்ம அந்த ஸ்டடியும் ஒன்று போயிட்டு இருக்கு. அதை வந்து அந்த தியரியை ஸ்ட்ராங் பண்ணுற மாதிரி வி ஹவ் அனதர் நம்பர் ஆஃப் ஸ்பிண்டில் வேர்ல்ஸ். இந்த ஸ்பிண்டில் வேர்ல்ஸ் சென்டரில் பார்த்தீங்கன்னா அதோட ஒரு ராடு இருக்கும். இந்த இடத்துல ஒரு 1 ஃபீட் கிட்ட வந்து இப்படி ஒரு மெயில்டாக அயன் ராட்ஸ் வந்து இதை இன்சர்ட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. அதில் மூலமாக தான் இந்த காட்டன் வந்து நூலை பிரிக்கிறாங்க. ஒன்ஸ் இந்த கிளாத் மேனுஃபேக்சரிங் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, டை பண்ணிவிட்டு அவங்களுக்கு தேவையான டிசைன்ஸ் வந்து அப்ளை பண்ணுவாங்க. அது இந்த டிசைன்ஸ் அப்ளை பண்ணதுக்கு தேவர் யூஸ்டு டெரகோட்டா ஸ்டீல்ஸ் லைக் திஸ். we have encountered number of terracotta seals like this. Very important features மட்டும் நான் வந்து ஸ்லைடில் காமிக்கிறேன். இங்கே வந்து ஒரு ஃப்ளோரல் டிசைன்ஸ், இது வந்து ஒரு லீஃப் ஸ்பேஸு, இது ஒரு லீஃபு, இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு வேரியஸ் லெவல்ஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறது கிடச்சிருக்கு நம்மளுக்கு. அது போக டூயிங் த கோர்ஸ் ஆஃப் வீவிங்கில் வந்து அனதர் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபீச்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பிண்டில்னு சொல்லுவோம். இது போன் பாயிண்ட். இந்த போன் பாயிண்ட் என்னன்னா டு கேரி த த்ரெட் டூயிங் த வீவிங்கில். ஸோ இதுவும் நம்மளுக்கு வந்து போன்ஸில் நிறையா கிடச்சிருக்கு. பர்டிகுலர்லி ஒன் சிங்கிள் போன் பாயிண்ட் மேட் ஆஃப் ஐவரி, அதுவும் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்கோம். அப்புறம் நெக்ஸ்ட் ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா வெயிங் லூம் வெயிட்னு சொல்லக்கூடிய தறி குண்டுன்னு சொல்லுவாங்க, அந்த த்ரெட்டை கேரியட் பண்ணுறதுக்கான. ஸோ இந்த ஒரு வீவிங் இண்டஸ்ட்ரிக்கு தேவைப்பட்ட 4 ஃபீச்சருமே
மோர் குவான்டிட்டியில் வந்து வேரியஸ் லெவல்ஸில் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்கோம் நமக்கு. ஸோ இந்த இண்டஸ்ட்ரிலாம் முடிச்சதுக்கப்புறம் அவங்கள எப்படி லைஃப் வந்துருக்காங்க, அவங்க இன்னும் லைஃப்பில் ஸ்டடி பண்ணதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் லெவல் அவங்க மூவ் ஸ்டடி பண்ணும்போது நமக்கு ஒரு கிளியராக தெரியுது வந்து ட்ரேட் ஆக்டிவிட்டி. ஸோ நம்பர் ஆஃப் மெட்டீரியல் கல்ச்சரில் மூவ் பண்ணால் செக்ரிகேட் பண்ணி பார்க்கும்போது மெட்டீரியல் ட்ரேடோட டாமினேஷன் வந்து நமக்கு நிறையவே எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண முடியுது. அந்த வகையில் ஐடென்டிஃபை நம்பர் ஆஃப் ஆன்டிகுட்டிஸ் லைக் சில்வர் காயின்ஸ் ஆகட்டும், ரோமன் காயின்ஸ் ஆகட்டும், அடிட்டன் வேர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அடிட்டன் வேர்டு, ரவுலட்டட் வேர்டு, அப்புறம் கார்னிலின் பீட்ஸ், இது எல்லாமே வந்து இட்ஸ் நாட் லோக்கலி அவைலபிள், இம்போர்ட்டட் ஃப்ரம் சம்மர் எல்ஸ். இப்போ பர்டிகுலர்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த சில்வர் பஞ்ச்மார்க் காயின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சில்வர் பஞ்ச்மார்க் காயின்ஸ் யூஸ்வலி அவைலபிள் இந்த கேஞ்சட்டிக் பிளைன் ஆஃப் இந்தியா. இந்தியா கங்கை சமவெளியிலேயே மட்டுமே கிடைக்கக்கூடிய காயின்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு வந்து கீழே நம்மளுக்கு அன்னட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இது என்ன கன்ஃபார்ம் பண்ணணும்னா தே ஆர் பேஸ் வந்து மெட்டீரியல்ஸ் வி கேன் கம் டு தி கன்க்ளூஷன் தே கில்டி பீப்புள் மேட் வித் டூ கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ட்ரேடு, ஒன்லி இன்லேண்ட் ட்ரேடு அஸ் வெல் தி சீ ட்ரேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இன்லேண்ட் ட்ரேட் மூலமாக என்னெல்லாம் வந்துருக்குன்னு பார்க்கும்போது நமக்கு மெயினான எவிடன்ஸாக வந்து இந்த சில்வர் பஞ்ச்மார்க் காயின்ஸ் சொல்லலாம். இதோட பீரியட் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 5th century BC பிலாங்ஸ் டு தி மகாஜனபதாஸ். மகாஜனபதாஸ் 5th century இருக்கக்கூடிய அவங்களுடைய பீரியடில் இருக்க காயின்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும் போது அந்த டேட்டிங் ஆஃப் தி கீழடி, இந்த சயின்டிஃபிக் டேட்டிங் நம்ம சொல்லும்போது 6th century BC சொல்லும்போது நம்ம சாலிட் மெட்டீரியல் எவிடன்ஸாகவும் நம்மளுக்கு மகாஜனபதாஸோட 5th century BCயோட காயின்ஸ் நம்மளுக்கு வந்து லோயர் மோஸ்ட் ஏரியாவில் கிடைக்குது. ஸோ இட்ஸ் கன்ஃபார்ம் ஸ்ட்ரென்தனிங் அவர் டேட்டிங் ஆஃப் தி கீழடி. நாட் ஓன்லி சயின்டிஃபிக் சாலிட் எவிடன்ஸ் ஆல்சோ வி ஹவ் unearthed during the course of our excavation. This kind of these Panchama coins are unearthed in the 2019 excavations. Next sea trade பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு ரோமன் காயின்ஸ் வந்து நம்பர் ஆஃப் ரோமன் காயின்ஸ் அன்னட் பண்ணியிருக்கோம். மோர் தென் 20க்கு மேலே வந்து நம்ம ரோமன் காயின்ஸ் எடுத்துக்கோம். அந்த பர்டிகுலர் திஸ் ரோமன் காயின்ஸ் வந்து வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பிகாஸ் ஆஃப் இன்டாக்ட் காயின்ஸ் வித் போர்ட்ரேட் ஆஃப் தியோடோரஸ் I சொல்லி 1st century BC அவரோட காயின் வந்து நம்மளுக்கு நம்ம அன்னட் பண்ணியிருக்கோம் நம்மளுக்கு. ஸோ இது ரெண்டு தீஸ் டூ காயின்ஸுமே அன்னர்த்து அலாங் வித் சங்கம் பாண்டியாஸ் காயின்ஸ். யூஸ்வலி டியூரிங் கோர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்கவேஷன் வெரி ஈஸி டு கெட் சோலாஸ் காயின்ஸ், வேரியஸ் லெவல்ஸ் எடுக்கலாம், பட் இட்ஸ் வெரி ஹார்ட் டு ஃபைண்ட் பாண்டியா காயின்ஸ். ஸோ இந்த வகையில் வந்து நம்ம பாண்டியா காயின்ஸ் நமக்கு அங்கே கிடச்சிருக்கு. இது வி கால் திஸ் இயர்லி சங்கம் பாண்டியா காயின்ஸ். இந்த சிம்பிள்ஸ் லைக் அது எலிஃபண்ட்டு, அப்புறம் ட்ரங்க் லைன் நிறையா சிம்பிள்ஸோடு இருக்குது நம்மளுக்கு பார்த்துக்கலாம். ஸோ அந்த காயின்ஸ் நெக்ஸ்ட் முடிச்சுக்கோங்க. நம்ம சொல்ல போனால் பீட்ஸ் தான். பீட்ஸ் மெயினாக பார்த்து நம்ம சொல்ல 6,000 பீட்ஸில் லாஸ்ட் பண்ணி போகும்போது நம்ம ஒரு குறிப்பிட்ட பர்சன்டேஜில் வந்து நம்மளுக்கு செமி ப்ரீஷியஸ் ஸ்டோன்ஸ் மேக் பண்ண பீட்ஸ் நமக்கு கிடைக்குது. இது எல்லாமே இட்ஸ் நாட் லோக்கலி அவைலபிள் லைக் கார்னிலியன், அகேட்டு, பேண்டட் அகேட்டு, அமத்திஸ்ட்டு, இந்த மாதிரி வகையான பீட்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு ஈக்குவல் குவான்டிட்டியில் நம்மளுக்கு வந்து நம்ம அன்னட் பண்ணியிருக்கோம், டாக்குமெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். அதில் பார்த்தீங்கன்னா பர்டிகுலர் இந்த கார்னிலியன் பீட்ஸ் எடுத்துக்கலாம். கார்னிலியன் பீட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் ஏன்னு சொல்கிறேன்னா இது இந்தியன் ரீஜன்லேயே கிடையாது நம்மளுக்கு. யூஸ்வலாக வந்து இதோட ரா மெட்டீரியல் வந்து அவைலபிள் ஒன்லி அட் ஆப்கானிஸ்தான் ரீஜன். ஸோ டூ சீட்டோட மூலமாக நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கொண்டது வந்து நம்ம வச்சு கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம். இது ஆப்கானிஸ்தான் வந்து கம்பாத்ன்ற ரீஜன், குஜராத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒன் ஆஃப் தி கம்பாத்ன்ற ஒரு ஏரியா இருக்குது. அங்கே தான் யூஸ்வலாக ஸ்டில் பீட்ஸ் வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணியிருக்காங்க. அங்கேருந்து தான் நம்முடைய அந்த இண்டஸ் சைட் ஆகட்டும் மற்ற சைட் ஆகட்டும் அதோட ரா மெட்டீரியல் வந்து ட்ராவல் ஆகிருக்கு. ஸோ ஆப்கானிஸ்தான் ரீஜனில் கூடிய இருந்து வந்துட்டு மகாராஷ்டிரா, குஜராத் நியர்பையில் கூடிய கம்பாத்தன் ரீஜன் மூலமாக வந்துட்டு நம்மளுக்கு த்ரூ சீ ட்ரேட் மூலமாக நம்மளுக்கு கீழேயும் கிடைக்கிது. ஸோ நெக்ஸ்ட் அந்த எப்படி நம்மளுக்கு காயின்ஸ் கிடைச்சிருக்கோ அதே மாதிரி நம்மளுக்கு இங்கே வெகா அபனண்ட் ஆஃப் வேர்ஸ், இண்டிஜினியஸ் வேர்ஸ், நம்ம மென்ஷன் இயர்லியர் பிளாக் அண்ட் ரெட் வேர் ஸ்லீப் வேர் போல மாதிரி நம்மளுக்கு அது அலாங் வித் அரிட்டன் வேரும் நம்மளுக்கு கிடைக்குது. திஸ் ஒன் இஸ் அரிட்டன் வேர், அனதர் ஒன் இஸ் ரவுலட்டட் வேர். இந்த அரிட்டன் வந்து பர்டிகுலர்லி பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரோமன் வேர்னு சொல்லுவோம். ரோமனில் வந்து டெராஸ்கிலிட்டான்னு சொல்லக்கூடிய ரோமன் வேர்ஸ் நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது. அதில் அவங்க பேஸ் வந்து ரீஜனல் வைஸ் பேஸ் வந்து ரா மெட்டீரியல் சன்னத் ஃப்ரம் தி ரீஜன் அதை பேஸ் பண்ணி அது நேம் கொடுப்பாங்க. பட் கலெக்டிவ்லி காமன்லி நோன் அஸ் அரிட்டன் வேர் ஆர் இன்டாசகிலிட்டா. இந்த வேரும் நம்மளுக்கு கீழே கிடைக்கிறனால இது கன்ஃபார்மாக அந்த ட்ரேட் ஆக்டிவிட்டி எப்படி காயின்ஸ் வச்சு பேஸ் பண்ணி நம்ம ட்ரேடு கன்ஃபார்ம் பண்ணுறோமோ பேஸ் வந்து செராமிக்ஸை வச்சும் we can confirm the trade. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரவுலட்டட் வேர்ஸ் வந்து ரவுலட்டட் வந்து இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த டிசைன்ஸ் ஆன் தி இன்க்ளூட் ஆன் தி அந்த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் தி பார்ட் செராமிக்ஸ். ரவுலட்டட் பேட்டர்ன் இருக்கக்கூடியனால வி கால் இட் அஸ் ரவுலட்டட் வேர். ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஒரு ட்ரேட் எதுக்குன்றதை கன்ஃபார்ம் பண்ணக்கான ஒரு 100% ஒரு எவிடன்ஸ் நமக்கு கிடைக்குது. ஸோ இந்த கீழடி பீப்புள் வந்து ஒரு லாங் செட்டில்மெண்ட் இருந்திருக்கு, லாங் பீரியட் வந்து எக்ஸிஸ்ட் ஆகிருக்காங்க. நம்பர் ஆஃப் ஆன்டிகுட்டிஸ்லாம் பேஸ் பண்ணி ஒரு சொஃபிஸ்டிகேட்டட் லைஃப் வாழ்ந்துருக்காங்க. அப்படின்போது ஃபைனல் நாங்கள் எப்படி வரோம்னா அவங்களோட லைஃப் ஸ்டைல் ஆஃப் தி பீப்புள் ஸ்டடி பண்ண போகும்போது நம்மளுக்கு அதை ஒரு சில விஷயங்களை கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம், அவங்களோட எப்படி வகையான லைஃப் வந்து வாழ்ந்துருப்பாங்க அப்படின்றத. அதில் வந்து மெயினான ரோல் ப்ளே பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோல்டு ஆர்னமெண்ட்ஸ்.
அந்த ஃபர்ஸ்ட் செஞ்சுரி பிசி இந்த லெவலில் வரும்போது டாப் லெவலில் வந்து வி ஹவ் என்கவுண்டர் நம்பர் ஆஃப் கோல்டு ஆர்னமெண்ட்ஸ் லைக் மோர் தென் 10 பீசஸ் ஆஃப் கோல்டு ஆர்னமெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம எடுத்திருக்கோம். நெக்ஸ்ட் தி கோல்டு ஆர்னமெண்ட்ஸ் அவங்க சாதாரண லைஃபுக்கே பார்த்தீங்கன்னாக்கா நாட் ஓன்லி ரிலே அந்த ஒரு வெரி சிம்பிள் செராமிக்ஸ் ரொம்ப ஹை இல்லாமல் ஒரு நல்ல ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு செராமிக்ஸோடு இருந்திருக்காங்க. மீன்ஸ் டேபிள் வேறு வந்து நிறைய யூட்டிலைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம அந்த ரோமன் ஃபீச்சர்ஸோடு இருக்கக்கூடிய ஒரு நேரோ நெக் எலாங்கேட்டட் நெக் ஜார்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். இது வந்து நம்ம நார்மல் இண்டிஜினியஸ் வெரைட்டி இல்லாமல் ஒரு அவங்க ட்ரேட் கான்ட்ராக்ட் மூலமாக அவங்களோட இம்பாக்ட்னால வந்த ஒரு முக்கியமான ஒரு செராமிக். இந்த மாதிரியான செராமிக்ஸ் நம்ம நிறையா கிடச்சிருக்கு. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னாக்கா யூஸ் ஐவரி கோம்ப்லேயே பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஐவரியும் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. நாட் ஒன்லி ஜஸ்ட் லைக் அந்த இது போனில் வச்சு இல்லாமல் ஐவரி கோம்ஸும் நமக்கு என்கவுண்ட் ரிப்போர்ட் பண்ணியிருக்கோம். அண்டு ஃபாஸ்ட் டைம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா வந்து போர்ட் கேம்ஸ் வந்து நம்பர் ஆஃப் போர்ட் காயின்ஸ் வந்து நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணதில்லை. மோஸ்ட் ஆஃப் தி போர்ட் காயின்ஸ் வந்து பிலாங்ஸ் டு டெரகோட்டா, மேட் அவுட் ஆஃப் டெரகோட்டா. அட் த சேம் டைம் நம்மளுக்கு ஐவடி டெரகோட்டாவும் நம்மளுக்கு ஐவடிலையும் கிடச்சிருக்கு. போர்ட் கேம்ஸ்மேன் சொல்லக்கூடிய காயின்ஸ் வந்து ஐவடிலையும் ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்காங்க. டைஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஐவடியில் கவுண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இல்லைனா டே டு லைஃப்பில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய கேம்ஸ்க்கு தி யூஸ் ஐவரி மெட்டீரியல்ஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு சொஃபிஸ்டிகேட் லைஃப் வாழும்போது அவங்களோட ஆர்டிசன் கம்யூனிட்டி வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ஃபீச்சர்ஸாக நம்ம சொல்லலாம். இந்த மாதிரியான ஒரு லைஃப் வாழும்போது அவங்க எப்படிலாம் அவங்களுடைய ஆர்டிசன் ஸ்கில்ஸ் எப்படி காமிச்சு ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்றதுக்கு நம்மளுக்கு பெரிய ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஃபீச்சர்ஸாக பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் டெரகோட்டா ஃபிகரின்ஸ் லைக் டெரகோட்டா மோல்டு அண்ட் டார்சோ, புல் ஹெட், ஹியூமன் ஹெட். ஸோ டெரகோட்டா பேஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது நாட் ஓன்லி ஹியூமன் ஃபிகர்ஸ் ஆல்சோ தி கிரியேட்டட் தி அனிமல் போன்ஸ், அனிமல் ஃபிகரின்ஸ். அதில் பர்டிகுலராக பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹம்ப்டு புல்ஸ் சொல்லுவோம். இதே மாதிரி நம்ம வேரியஸ் அனாட்டமிக்கலாக ஹம்ப்டு புல்ஸ் நம்ம வந்து ரிப்போர்ட் பண்ணிக்கோ அந்த எக்ஸ்கவேஷன்ஸில். இது வந்து டெரகோட்டா மோல்டு சொல்லக்கூடிய ஒரு இப்போ நம்ம டேஸ் வந்து இப்போது ஸ்கல்ப்சர் சிலைகள் செய்து போகும்போது வேக்ஸ் மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணுறாங்கல்ல, அந்த சேம் வே அந்த வேக்ஸுக்கு அந்த மெட்டலுக்கு பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே தேவர் யூஸ் தி கிளே ஃபார் தி மோல்டிங்க்கு. ஸோ இதோட நெகட்டிவ் ஃபேஸ் பார்க்கும்போது ஒரிஜினல் ஃபேஸ் வந்து உங்களுக்கு ரீட் பண்ண முடியும். ஸோ மெயினான நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹை இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா கீழடி பேசக்கூடிய ஒரு முக்கியமான விஷயங்கள் வந்து லிட்ரரின்னு சொல்லுவோம். எப்படி நகர நாகரிகம் நம்ம டாப்பிக்லேயே சொல்லிடுவோம். கீழடி பேஸ் வந்து அட்வான்ஸ் செட்டில்மெண்ட் எப்படி அட்வான்ஸ் செட்டில்மெண்ட் ஆகுதுன்றது மெயின் ஃபீச்சர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா லிட்ரஸி தான். ஒரு லிட்ரஸி இல்லாத சொசைட்டி வந்து ஜஸ்ட் லைக் ஒரு அட்வான்ஸ்டான சொசைட்டி நம்மளால் கன்க்ளூட் பண்ண முடியாது. ஆனால் அட்வான்ஸ் சொசைட்டின்ற கன்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கான ஸ்ட்ராங் எவிடன்ஸாக வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய வந்து நம்பர் ஆஃப் தமிழி ஸ்கிரிப்ட் என்கிரேவ்டு பாட்சர்ஸ் இன் வேரியஸ் லெவல்ஸ் நம்ம எடுத்திருக்கோம். நம்ம கீழடி டேட்டிங் சொல்லும்போது 600 BC சொல்லும்போது நம்ம பர்டிகுலர் ஒரு அந்த 600 BC சொல்லக்கூடிய டெப்த்தில் எடுக்கக்கூடிய 553 சென்டிமீட்டர் டெபாசிட்டில் எடுத்த சார்கோல்ஸில் அசோசியேட்டடாக வந்து நம்ம தமிழ் இன்ஸ்கிரைப்டு பாட்சர்ஸ் இருந்திருக்கு. ஸோ அதனால தான் அவங்களுடைய லிட்ரஸியை வந்து நம்ம வந்து ஃபர்தராக 300 சங்கம் பீரியட் சொல்லக்கூடிய 300 BCன்றதை நம்ம ஃபர்தராக 600 BC கொண்டு போயிருக்கோம். ஸோ பேஸ்ட் ஆன் தி charcoal evidence collected near the Tamil engraved shards தான். அதில் வந்து ரிப்பீட்டட் நிறைய மோஸ்ட் ஆஃப் தி நேம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இண்டிவிஜுவல் பர்சன்ஸோட நேம் தான் இருக்குது. ஸோ இண்டிவிஜுவல் பர்சன் நேம் லைக் நான் உங்களுக்கு பாப்புலராகவே தெரியும் ஆதன், இது வந்து குவீரநாதன், இந்த மாதிரி இது வந்து ஆதன் சைடு ஆதன் குவீரநாதன், இந்த மாதிரி சேம் நேம்ஸ் வந்து ரிப்பீட்டடாக நம்மளுக்கு வரக்கூடியது. அதே நேரத்தில் இண்டிவிஜுவல் பர்சன் நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்க பண்ணால் பேஸ்ட் ஆன் தி கேலிகிராஃபிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ். எல்லா ஷேட்ஸுமே வந்து வேரியஸ் ஹேண்ட் இருக்கும் நம்மளுக்கு. உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் வேரியஸ் லெவல்ஸில் வேரியஸ் ஹேண்ட் ரைட்டிங்கில் வேரியஸ் திக்னஸில் நம்ம கிடச்சிக்கனால ஸோ நம்ம மோஸ்ட் ஆஃப் தி பர்சன்ஸ் வந்து லிட்ரரி கான்செப்ட் எதுக்காகன்றது நமக்கு கன்ஃபார்ம் பண்ண முடியாது நம்மளுக்கு. அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம கிராஃபிட்டிஸ்ன்னு சொல்லலாம். இந்த கிராஃபிட்டிஸ் பர்டிகுலர் கிராஃபிட்டிஸ் சொல்லுங்கள் செராமிக் சொல்லும் போது எப்படி தமிழ் எப்படி இம்பார்ட்டண்ட்டோ அதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு ப்ரீ ஸ்டேஜ் ஆஃப் சொல்லக்கூடிய கான்செப்ட் பார்த்தீங்கன்னாக்கா கிராஃபிட்டி மார்க்ஸ். யூஸ்வலாக கிராஃபிட்டி மார்க்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா தமிழ் ரீஜனில் பண்ணக்கூடிய எக்ஸ்கிபிஷன்ஸ்லாம் வந்து நிறையா வந்து ரிப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க. எக்ஸப்ட் தமிழ்நாடு மோஸ்ட் ஆஃப் தி நிறைய இடங்களில் வந்து கிராஃபிட்டிஸ் வந்து ஐடென்டிஃபை ஆனது கிடையாது, எக்ஸ்கிபிஷனில் கிடைச்சது கிடையாது. ஸோ இந்த ஏன் அப்படின் போது ஏன் நமக்கு இப்போ வி ஆர் கிவன் தி இம்பார்ட்டன்ஸ் மீன்ஸ் இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியன் சப்கான்டினென்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஏர்லியஸ்ட் லிட்டரரி எவிடன்ஸாக சொல்லக்கூடியது வந்து இண்டஸ் சயின்ஸ் தான். ஸோ 4500 years ஓல்டு இண்டஸ் சயின்ஸ். இண்டஸ் சயின்ஸ் வந்து டிசைபிள் பண்ணாதனால தான் வந்து நம்மளுக்கு அது ரீட் பண்ண முடியலனால ஒரு கான்செப்ட் நிப்பாட்டிட்டாங்க. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம இந்த சதர்ன் ரைடில் தமிழ் இந்த மாதிரியான பார்ட் ஷர்ட்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கிது. நாட் ஒன்லி எக்ஸ்கவேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேவன்லாம் கேவலாம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு தமிழ் லெட்டர்ஸ் வந்து கல்வெட்டுக்கெல்லாம் கிடைக்கும். ஆனால் அந்த இதோட பீரியட் சொல்லும்போது நமக்கு இப்போ 600 வரைக்கும் கொண்டு போயிட்டோம். அந்த 4000க்கு கிடைச்ச இண்டஸ் சைனுக்கும்
இந்த 2600 இயர்ஸ் ஓல்டுக்கான தமிழ் ஷர்ட்ஸ்க்கு நடுவில் வந்து கைண்ட் ஆஃப் ஒரு எவல்யூஷன் வந்துருக்கும்ல. ஸோ அதைத்தான் வந்து கிராஃபிட்டியாக இருக்கலான்றது மோஸ்ட் ஆஃப் தி ஸ்காலர்ஸோட ஒப்பீனியன். ஸோ அதோட டிசப்பேர்மெண்ட் ஆஃப் இண்டஸ்கிரிப்ட் அண்ட் எமர்ஜென்ஸ் ஆஃப் தமிழி இன்விட்டிவ்ல இருக்கக்கூடிய கான்செப்ட் தான் வந்து நம்ம கிராஃபிட்டியாக ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம். ஸோ அதை இதை பேஸ் பண்ணி ஒரு செப்பரேட்டாக ஸ்டடி நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். பேஸ் வந்து கிழடியில் கிடைச்சக்கூடிய கீழே பார்த்தீங்கன்னாக்கா மோர் தென் 2000 கிராஃபிட்டி மார்க்ஸ் வந்து நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்கோம். 70+ தமிழ் ஸ்கிரிப்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்கோம். ஸோ 2000 போகும்போது அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் நிறைய நம்மளுக்கு ஒரு ஐடியா அதில் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியும். நாட் ஓன்லி அதில் வந்து அபனண்டாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபிஷ் சிம்பிள்ஸ் வந்து நிறைய அதில் என்கவுண்ட் ஆகிருக்கு. அப்பார்ட் ஃப்ரம் த ஃபிஷ்ஷு, சன்னு, அப்புறம் பவன் ஆரோ, ஃப்ளோரல் டிசைன்ஸு, வீல்ஸு, அந்த முக்கியமாக சொன்ன இந்த லேடர் மாதிரி இதுவும் நம்மளுக்கு இது பண்ணியிருக்காங்க, ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்காங்க. இது போக 2000 ஆஃப் கிராஃபிட்டி சிம்பிள்ஸில் மெயினாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு 29 சிம்பிள்ஸ் வந்து நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி எப்படி இண்டஸ் சயின்ஸு டிஸப்பியர் ஆகிட்டு தமிழ் வந்து எமர்ஜ் ஆகும்போது இன்பிட்வீன் ஒரு லேக் பீரியட் இருக்குல்ல, ஒரு கேப் இருக்குது. அந்த கேப்பில் தான் நமக்கு கிராஃபிட்டி ஃபில் ஆகுது. ஸோ நம்மளுக்கு இந்த கிராஃபிட்டிலே பார்த்தீங்கன்னாக்கா இண்டஸ்கில் கிடைச்சக்கூடிய சிம்பிள்ஸ் வந்து 29 சிம்பிள்ஸ் வந்து ரிப்பீட்டடாக நம்மளுக்கு கீழேயும் கிடைக்குது. அது பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பேலன்சிங் ஒரு ஸ்கேல் லைஃப் சிம்பிள்ஸ் நிறைய கிடைக்குது நம்மளுக்கு. இந்த லேடரு, அப்புறம் இந்த பவன் ஆரோ, இந்த மாதிரி சிம்பிள்ஸ் நம்மளுக்கு இண்டஸ் சயின்ஸ்லையும் நம்மளுக்கு கிடைக்குது நம்மளுக்கு. ஸோ மேபி அதோட கண்டினியூட்டி நம்மளுக்கு இருக்குன்றது நம்ம ஏன் சொல்கிறோம்னா பேஸ் ஆன் திஸ் மெட்டீரியல் எவிடன்ஸ் வச்சு தான் சொல்கிறோம் நம்மளுக்கு. ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் தி இண்டஸ் கிராஃபிட்டி அண்ட் தமிழ் நம்பர் ஆஃப் டெக்கரேட்டட் பார்ட் செட்ஸுமே நம்ம வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்கோம். ஃப்ளோரல் டிசைன்ஸு, டாட்டர் டிசைன்ஸு, பேட்டர்ன்ஸு, லீஃப் டிசைன்ஸு, அப்புறம் என்காவிங் பண்ணது, தம்ப் நெயில்ஸு, தம்ப் இம்ப்ரெஷன்ஸ், இந்த மாதிரி நமக்கு ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்கோம். அது போக பெயிண்டட் வேர்ஸும் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்கோம். இதெல்லாம் எப்படி கன்ஃபார்ம் பண்ணணும்னா ஒரு ஆர்டிசன் கமிட்டி ஜஸ்ட் நாட் ஒன்லி தி மேனுஃபேக்சர் தி பார்ட், அதை வந்து அவங்க ஆர்டிஸ்ட் ஸ்கில்லையும் அவங்க காமிச்சு காணும்போது அந்த காலத்தை வாழ்ந்த ஒரு சொசைட்டியை நம்மளால எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண முடியும். எப்படி வாழ்ந்துருப்பாங்க, எப்படி லைஃப் ஸ்டைல் எப்படி இருந்துக்குன்றதையும் வி கேன் எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஃப்ரம் தி கைண்ட் ஆஃப் மெட்டீரியல் எவிடன்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் போக நிறைய ஆன்டிவிட்டிஸ் காமிக்கல. ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஆன்டிவிட்டிஸை மட்டும் வந்து கிவ் இந்த ஸ்லைடு. அதில் ரொம்ப கீ ஃபீச்சர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த கிறிஸ்டல் குவார்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா வேரியஸ் லெவல்ஸ் நம்ம கிடச்சிருக்கு. வெயிங் யூனிட்டாக யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அப்புறம் ஐவரி காம்பு, டெக்கோட்டா ஃபிகரின்ஸ், இந்த மாதிரி முன்னாடி காமிச்ச மாதிரி புல் அனிமல் ஃபிகரின்ஸ்லாம் கிடச்சிருது. அப்புறம் ஃபேஸ் ரிலேட்டட் டெக்கோட்டா ஃபிகரின்ஸு, ஐவரி டைஸ், ஸ்பிண்டில் வோல்ஸ், கார்னிலியன் பீட்ஸ், ரோமன் காயினா, சில்வர் பஞ்ச்மார்க் காயின்ஸ், நம்பர் ஆஃப் பீட்ஸ், இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஃபீச்சர்ஸ்லாம் வந்து நம்ம சொல்லிக்கலாம். இதை தாண்டி இன்னொரு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஃபீச்சர் நம்ம ரீசன்ட் டேஸ் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, ஒரு இன்டாக்லி வித் வைல்டு போர்டு சொல்லுவோம். இது டிபிக்கலி பார்த்தீங்கன்னா ரோமனோட ஃபீச்சர்ஸ். ரோமன் எக்ஸ்கவேஷனில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா தே என்கவுண்டர்ட் நம்பர் ஆஃப் இன்டாக்லி லைக் திஸ் வித் வேரியஸ் சிம்பிள்ஸ் லைக் birds, eagle and buffalo, wild boar, all kind of animals mostly they encraving on it. ஸோ அது வகையில் நம்மளுக்கு அடிச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வைல்டு போரோட சிம்பிள்ஸ் நம்ம கணிச்சிருக்கு. ஸோ இது கன்ஃபார்ம் 100% ட்ரேடு, மியூச்சுவல் ட்ரேடு வித் ரோமன் பீப்புள்ஸ். ஸோ இப்போ மெட்டீரியல் எவிடன்ஸ்லாம் போக நம்மளுக்கு அசோசியேட் வித் மெட்டீரியல்ஸோ ஆன்டிகுட்டிஸோ கிடைக்கக்கூடிய பார்த்தீங்கன்னாக்கா அபண்டன்ட் ஆஃப் அனிமல் போன்ஸ். ஸோ போன்ஸ் நம்ம கிடைக்கும்போது அதில் வந்து வி வில் செக்ரிகேட் வித் திஸ் அனிமல் போன் அண்ட் பேர்ட் போன்ஸ். இந்த போன்ஸ்லாம் கலெக்ட் பண்ணி நம்ம டிட் எம்ஓஇ வித் வேரியஸ் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ். அந்த மாதிரி வேரியஸ் இன்ஸ்டியூஷன் ஒன் ஆஃப் இன்ஸ்டியூஷன் பார்த்தீங்கன்னாக்கா டெக்கன் காலேஜ் இருக்க ஜுவாலஜி டிபார்ட்மெண்ட்டில் டைப் பண்ணி நம்ம அனுப்பும்போது தே ஸ்டடி தி என்டையர் போன்ஸ். அதில் வந்து லார்ஜ் போன், ஸ்மால் போன்னு கிளாஸிஃபை பண்ணிவிட்டு அது என்னென்ன வகையான ஸ்பெசிமென்ஸ்லாம் எந்திருக்குன்றதை வந்து நம்மளுக்கு ஒரு சயின்டிஃபிக் ரிப்போர்ட்டாக சார்ட்டாகவே தராங்க. அதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு நிறையா கிடைக்கிது. பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த பாஸ் இண்டிகேஷன் சொல்லக்கூடிய இந்த மாதிரி ஒரு ஹம்ப்டு புல்லோட போன்ஸ் வந்து ப்ரிடாமினன்ட் குவான்டிட்டியில் கிடைக்குது நம்மளுக்கு. அதை தாண்டி நிறைய ஆடு, வரையாடு, இந்த மாதிரி பீகாக்கு, இந்த மாதிரி பேர்ட்ஸும் நம்மளுக்கு ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்கோம். இதோட பர்சன்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் தி பர்சன்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம ஹம்ப்டு புல்ஸ், கவ்ஸ், பஃபலோஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா எல்லாம் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் 33% அவுட் ஆஃப் 100% ஆஃப் போன்ஸில் வந்து 33% வந்து பிலாங்ஸ் டு ஹம்ப்டு புல்லோட தான் சேர்ந்து வருது நம்மளுக்கு. இதை தாண்டி நம்மளுக்கு போன்ஸில் இன்னொரு ஸ்டடி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சில போன்ஸில் வந்து கட் மார்க்ஸும் நம்மளுக்கு எல்லாம் பார்த்து ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்காங்க. இந்த கட் மார்க்ஸ் என்ன கன்ஃபார்ம் பண்ணுதுன்னா அந்த தே கன்சியூம்டு பை தி பீப்புள், அந்த போன் அனிமல்ஸை எந்தெந்த அனிமல்லாம் சாப்பிட்ருப்பாங்க, உணவுக்கு மீட்டுக்கு யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்களோ அதில் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கட் மார்க்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டுனா போன் சாம்பிள்ஸ், இந்த டீர் அண்ட் கோட் அண்ட் வைல்டு பிக்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதை வந்து உணவு முறைக்கு பயன்படுத்திக்காங்கன்றதையும் நம்மளுக்கு சயின்டிஃபிக்காக வந்து ரிப்போர்ட்டாகவே நம்மளுக்கு கிடைக்குது. நெக்ஸ்ட் தி போன்ஸும் யூஸ்வலாக பார்த்தீங்கன்னா அதோட அந்த காலத்தோட
என்விரான்மெண்ட் எப்படி இருந்துக்கும் ஒரு ஸ்டடி பண்ணும்போது அந்த பேஸ் வந்து சாயில் செடிமெண்ட் அந்த ரிப்போர்ட்டை பார்க்கலாம் என்ன வகையான தாவரங்களாக இருந்திருக்குன்றதை வேண்டியும் நம்மளுக்கு போலன் பெட்ரோல் அனாலிசிஸில் தராங்க. அந்த வகையில் பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக டாமினேட் பை தி இந்த பால்மீரான்னு சொல்லக்கூடிய பனை வகை ஈச்சம் பனை வகை தான். அந்த காலத்தில் என்விரான்மெண்டல் ரூட்ஸ் இயர்ஸ் பேக் அட் கீழடியில் வந்து ஃப்ளரிஷ்டாக நிறையா இருந்திருக்கு. அசோசியேட் வித் இந்த மாதிரி புல் இனங்களும் நிறையா இருந்திருக்கு. இது எல்லாமே வந்து சாலிட் மெட்டீரியல்ஸ் சாயிலேருந்து கலெக்ட் பண்ணக்கூடிய போலன்லேருந்து ஸ்டடி பண்ணி சயின்டிஃபிக் ரிப்போர்ட்டாக நமக்கு ரிப்போர்ட் கொடுக்குறாங்க. இன்னொரு மெயினான ரிப்போர்ட் சயின்டிஃபிக் எவிடன்ஸ் நம்ம ரிலே பண்ணுற பார்த்தீங்கன்னாக்கா டயட்டம் அனாலிசிஸ்ன்னு சொல்லுவோம். டயட்டம் அனாலிசிஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆகிடு. இதை பேஸ் பண்ணி நமக்கு கீழடியோட கன்க்ளூஷன் ரிப்போர்ட் கொஞ்சம் சப்போர்ட்டிவான சயின்டிஃபிக் எவிடன்ஸ்லாம் நம்ம இந்த டயட்டம் ஸ்டடியை சொல்லலாம். எப்படின்னா அந்த நம்மளுக்கு வி ஹவ் அன்னத்து நம்பர் ஆஃப் டெரகோட்டா ஸ்ட்ரக்சரல் ஆக்டிவிட்டி இல்லை, அதில் வந்து ஓப்பன் சேனல்ஸு க்ளோஸ் சேனல்ஸ்லாம் இருக்குது. இந்த சேனலில் வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடிய வாட்டர் வந்து இந்த பர்பஸ் ஆஃப் தி வாட்டர் என்னன்றதை வந்து நம்ம பேஸாக வந்து டயட்டம் ஸ்டடி வச்சு கன்ஃபார்ம் பண்ணலாம். இன்னும் வந்து பர்பஸ் ஆஃப் த ரிங்குவல் ஆக்டிவிட்டி அந்த ஸ்டோரேஜில் வைக்கக்கூடிய அந்த வாட்டரோட கான்செப்ட் என்னன்றதெல்லாம் அனலைஸ் பண்ணுறதுக்காக அதுலேருந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண செடிமெண்ட்டை வந்து பூனேயில் இருக்கக்கூடிய அகாக்கா இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் பூனே அங்கே சென்ட் பண்ணும்போது இதை ஸ்டடி பண்ணி அவங்க ஒரு நம்மளுக்கு சார்ட்டாக கொடுக்குறாங்க. பேஸ் ஆன் தி டயட்டம் அந்த வாட்டர் வந்து யூஸ்டு வாட்டரா, ட்ரிங்கிங் வாட்டரா, ட்ரைனேஜ் வாட்டரா அந்த வாட்டரான்றதை ஒரு ரிப்போர்ட் நம்ம தராங்க. அதை பேஸ் ஆன் தட் ரிப்போர்ட் பண்ணி நம்மளுக்கு வந்து கன்க்ளூஷன் கொண்டு வரோம். ஏன் கொண்டு வரோன்னா ஒரு 110 ஏக்கரில் வாழ்ந்த ஒரு செட்டில்மெண்ட் வந்து ஒரு சர்டன் பீரியடில் இருந்துட்டு எக்ஸிஸ்ட் ஆகிட்டு அப்புறம் வந்து டிஸப்பியர் ஆகிட்டாங்க. ஸோ ஏன் அங்கே போயிட்டாங்க, அந்த மைக்ரேஷன் தேரின்னு ஒன்று வருது இல்லை. ஸோ அந்த செட்டில்மெண்ட் வந்து எதை பேஸ் பண்ணி வாழ்ந்துருப்பாங்க, ஏன் அங்கேருந்து வெளில போயிட்டாங்கன்னும் போது நம்மளுக்கு அந்த எக்ஸிஸ்டிங் எவிடன்ஸாக இருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்ட்ரக்சரல் ஆக்டிவிட்டி ரிங்குவல் ஆக்டிவிட்டிலாம் என்ன கன்ஃபார்ம் பண்ணதுன்னா இந்த கைண்ட் ஆஃப் சொசைட்டி வந்து ரிலை ஆன் வாட்டர் பேஸ்டு ஆக்குபேஷன் தான். ஒரு நீர் சார்ந்த ஒரு தொழிலில் பண்ணியிருப்பாங்க. அந்த டியூ டு லேக் ஆஃப் தி ட்ராப்ட் ஆஃப் தி வாட்டர் அந்த வாட்டர் லெவல் கம்மியாகும்போது இந்த இடத்த போயிருக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ அந்த தியரி ஸ்டடி பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு மெயினாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய ரிப்போர்ட்டும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா புனேயில் அகாக்கா இன்ஸ்டியூட் கொடுக்கக்கூடிய இந்த டயட்டம் ஸ்டடி. ஸோ இதில் வந்து பேஸ் வந்து அனாட்டமி ஆஃப் தி டயட்டம் வந்து நமக்கு கன்ஃபார்ம் பண்ணுவோம். இது வந்து நீர்நிலை நல்ல நன்னீர் நிலை அந்த பியூர் வாட்டரா இந்த யூஸ்டு வாட்டரா அதில் ஈச் அண்ட் எவ்ரி வாட்டர் கைண்ட் ஆஃப் வாட்டருக்கு அது அனாட்டமிக்கில் வந்து சேஞ்ச் ஆகும். இதை பேஸ் பண்ணி அந்த மோர் குவான்டிட்டியை வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி நம்மளுக்கு கன்க்ளூஷனுக்கு கொண்டு வரதுக்கு ஒரு வேல்யூபிள் சயின்டிஃபிக் எவிடன்ஸாக நம்மளுக்கு கிடைக்குது. ஸோ இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு ஸ்மால் இன்ட்ரொடக்ஷன், ரொம்ப சின்னதாக தான் சொல்லியிருக்கேன் கீழடி. இந்த விஷயம் நிறையா இட் வில் டேக் மோர் டைம்ஸ். ஸோ இந்த 110 ஏக்கர் எப்பவுமே அகலாக ஆர்கியாலஜிக்கல் எக்ஸ்கியூஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு 2 விஷயமா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஒன்று வந்து டு ஐடென்டிஃபை தி ஹேபிடேஷன் ஆஃப் தி செட்டில்மெண்ட், ஆனால் ஒன் இஸ் தி பரியல் கிரவுண்ட் ஆஃப் தி பீப்புள். ஸோ இப்போ கீழடி பற்றி 110 ஏக்கர் 110 ஏக்கர்ஸ் ஆஃப் தி ஹேபிடேஷன் செட்டில் வந்து நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டோம். நெக்ஸ்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவர் டியூட்டி டு ஐடென்டிஃபை தி பரியல் கிரவுண்ட் ஆஃப் தி கீழடி பீப்புள். ஸோ ஒரு 600 பிசிலேருந்து 300 பிசி வரைக்கும் வாழ்ந்துக்கூடிய 800 இயர்ஸ் டைம் கேப்பில் வாழ்ந்துக்கூடிய பீப்புள் அங்கே வாழ்ந்துருக்காங்கன்னா கண்டிப்பாக அவங்களோட பரியல் கிரவுண்டும் நியர் பை தி சைட்டு தான் இருக்கும். அது வந்து யூஸ்வலாகவே நம்ம எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் தான் ஐடென்டிஃபை பண்ணுவோம். பேஸ்ட் ஆன் ஐடென்டிஃபிகேஷன்ஸ் தமிழ்நாடு ஸ்டேட் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஆர்கியாலஜி இந்த இயர் 2020 they surveyed and they identified the burial ground of the people. That is located in the village, we call it as Kondakai. இந்த கொந்தகை இந்த சைட் பார்த்தீங்கன்னாக்கா கீழடி மெயின் செட்டில்மெண்ட் வந்து ஒரு 800 மீட்டர் டயகனலாக வந்து செட்டில் ஆகிருக்கு. அதை வந்து தட் பர்டிகுலர் லேண்டு வந்து கீழடி பீப்புள் வந்து ஒரு பரியல் கிரவுண்டாக நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதை வந்து டூரிங் த கோர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்கவேஷன் வி கன்ஃபார்ம்ட் இட். ஸோ அந்த பரியலை எஸ்கேட் பண்ணி பார்க்க போகும்போது பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுக்கு 3 பரியல் டைப்ஸ் நமக்கு இது கிடைக்குது. ஒன்று வந்து ப்ரைமரி, செகண்டரி அண்ட் மெமோரியல் பரியல்ஸ். இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம். யூஸ்வலாக வந்து ப்ரைமரி பரியலோ ஒரு கைண்ட் ஆஃப் டைரக்ட் டேட்டாவுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும். செகண்டரி பரியல் யூஸ் பண்ணும்போது அவங்களுடைய வே ஆஃப் லைஃப் ஸ்டைல் வந்து நம்மளால் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண முடியும். இன்னும் வந்து மெமோரியல் பரியல் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு கொடுத்த இம்பார்ட்டன்ஸையும் நம்ம எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண முடியும். இந்த 3 ஃபீச்சர்ஸை வச்சு 2020 இயர்லேருந்து நம்ம வந்து வி கம்ப்ளீட்டட் இந்த இயர் வரைக்கும் கம்ப்ளீட் 5 seasons ஆஃப் எக்ஸ்கவேஷன் கம்ப்ளீட்டட் அட் burial ground at Kondakai. So this is the aerial view of the excavator site at Kondakai. During the course of excavation, we identified more than 150 urns like this. இதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா சில urnsல பார்த்தீங்கன்னாக்கா you can see in the very close proximity. இது பார்த்தீங்கன்னா 2 டபுளாக இருக்கும், இங்கே இருக்கும். சிலது வந்து இது டாப்னால யூ கான்ட் see the elevation view of the லொக்கேஷன்ஸ். இதை டாப் வியூவில் பார்க்கும்போது இங்கே வந்து 3 லெவல்ஸில் வந்து நம்ம வந்து டாக்குமெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஆன்ஸ் எல்லாம் 3 வேலை. ஸோ இந்த லாங் கேப் வந்து வேரியஸ் லெவல்ஸில் வந்து எஸ்கேட் பண்ணிவிட்டு அதை உள்ளே வச்சுருக்காங்க, அவங்க டிக்மெண்ட் வச்சுருக்காங்க. இதில் மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு சில குரூப் பைரியஸ் நம்மளால் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். இது 2 இது திஸ் 2 அண்ட் ஹியர் இங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குரூப்பாக இருக்கும். இதெல்லாம் என்ன இண்டிகேட் பண்ணணும்னா ஒரே ஃபேமிலி பரியலாகவும் யூஸ் பண்ணியிருக்கலாம்.
ஒரே ஃபேமிலி சேர்ந்தவங்களுக்கு வந்து வேரியஸ் டயத்தில் வந்து பரியல் பண்ணியிருக்காங்கன்றதை வந்து நம்ம வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ண முடியும். அது எப்படி கன்ஃபார்ம் பண்ணுறோம்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, மெயினாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த மாதிரி உள்ள ஆணுக்குள்ளே வந்து தே ஆஃபர்டு வித் மோர் தென் 20+ வெசல்ஸ். அதில் வந்து ஃபுட்டு வச்சு அவங்க ஆஃபர் பண்ணுறாங்க. அந்த டூயிங் ஆஃப் எஸ்கவேஷன் நம்ம அன்னட் பண்ணும்போது மோஸ்ட் ஆஃப் தி வெசல்ஸ் வந்து வி ஐடென்டிஃபைட் கைண்ட் ஆஃப் கிராஃபிட்டி சிம்பிள்ஸ். நீங்கள் இது இது ட்ராயிங் இது ஒரிஜினல் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், கொஞ்சம் ஃபேடாக இருக்கும், ஈஸி டு விசிபிள். இதை நம்ம ட்ராயிங் போட்டுருக்கோம். இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னாக்கா இதே சேம் கைண்ட் ஆஃப் சிம்பிள்ஸ் வந்து 2 ஆண்டுலேருந்து எடுத்துருக்கோம். நீபே அணுக்குள்ள இதே மாதிரி சிம்பிள்ஸு. அப்புறம் ஒரு லொக்கேஷன் தள்ளி பார்க்கும்போது இந்த மாதிரியான சேம் சிம்பிள்ஸ் வந்து 2 ஆண்டுல வந்துருக்கும். இது கன்ஃபார்ம்னா ஒரு குரூப்பாக இருந்துக்கும், ஒரு ஃபேமிலிக்கான ஒரு சிம்பாலிக் ரெப்ரஸன்டேஷனாக வச்சுருக்கான்றதை நம்ம கன்ஃபார்ம் முடியும். இதை பேஸ் பண்ணி ஒரு ஃபேமிலிக்கான பரியல் இங்கே இருந்துக்குன்றதையும் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணுறோம். ஸோ திஸ் இஸ் தி நம்ம 3D ஸ்கேட்டர் பாட்டு இது லிடார் ஸ்கேனிங் பண்ணி பார்க்கும்போது அதோட வியூ எப்படி இருக்குன்றது. திஸ் இஸ் இன்னர் வியூ ஆஃப் தி அதில் வந்து ஆஃப்ரிங் வெசல்ஸில் இந்த மாதிரி எப்படி ப்ரேஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றதையும் நம்ம டூயிங் கோர்ஸ் ஆஃப் எஸ்கவேஷன் வந்து டாக்குமெண்ட் பண்ணுறோம். ஸோ ஓகே, இது ஆஃப்ரிங் வெசல்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மென்ஷன் பண்ண மாதிரி ஆஃப்ரிங் வெசல் இந்த மாதிரி டைப் ஆஃப் நம்பர் ஆஃப் ஆஃப்ரிங் வெசல்ஸ் வந்து மோர் தென் மினிமம் ஒரு 2 to 6 மேக்ஸிமம் ஒரு 20 வரைக்கும் வந்து ஆஃபர் பண்ணியிருக்காங்க. அதில் வந்து வேரியஸ் ஃபுட்டு வந்து அப்ளை பண்ணி அது ஆஃபர் பண்ணியிருக்காங்க. அதில் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி பிளாக் ஸ்லிப் வெசல்ஸு, இந்த வைல்டு பவுல், லிட்கம் பவுல், இந்த மாதிரி வெசல்ஸ், ரிங் ஸ்டாண்டு, இந்த மாதிரி ஃபுல் இன்டாக்ட் பார்ட்டு, இந்த மாதிரியான ஸ்டோரேஜ் வெசல்ஸ்லாம் வந்து நம்மளுக்கு நம்பர் ஆஃப் குவான்டிட்டியில் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இதோட நேம்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சங்கல் டிஜிட்டல் ரிப்பீட்டடாக மென்ஷன் பண்ணிக்கக்கூடியதையும் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஸோ இதில் கிடைக்கக்கூடிய வெசல்ஸ் கிடைக்கக்கூடிய இந்த செடிமெண்டெல்லாம் ஸ்டடி பண்ணி தான் என்ன வகையான ஃபுட்டை வந்து தேவர் ஆஃபர்டு ஃபார் தி டெத் பர்சன்றது வந்து நம்ம ஸ்டடி பண்ணுறோம். ஸோ இந்த செடிமெண்ட்ஸ்லாம் வந்து நம்ம காமராஜ் யூனிவர்சிட்டியில் ஏன்ஷியன்ட் டிஎன்ஏ லேப் இருக்குது. அங்கே குடிக்கும்போது காமராஜ் யூனிவர்சிட்டியில் வந்து கேஸ் குரோமட்டோகிராஃபி அந்த மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோகிராஃபி ஸ்டடி பண்ணும்போது அது அவங்க என்ன வகையான ஃபுட்டை வந்து ஆஃபர் பண்ணியிருக்காங்கன்ற வந்து ஸ்டடி வந்து நம்ம ஃபுல்லாக எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிவிட்டு பண்ண முடியுது. அது மூலமாக அவங்களுடைய வந்து ஃபுட் ஹேபிட் எப்படி இருந்திருக்குன்றதையும் நம்ம ஸ்டடி பண்ண முடியும். எப்படி வந்து செடிமெண்ட்டை பேஸ் பண்ணி அந்த செடிமெண்ட் அண்ட் போன் செடிமெண்ட் ஃப்ளோரா அண்ட் ஃபானாவோட ஸ்டடி பண்ண முடிஞ்சோ அதே சேம் வே இதில் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணக்கூடிய செடிமெண்ட்டை வச்சு அதோட ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் வந்து நம்மளால் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியுது. அந்த வகையில் வந்து இந்த டர்மரிக்கு, ஜிஞ்சர், கார்லிக்கு இந்த மாதிரியான உணவுகள்லாம் நிறைய இருந்துக்குன்றதை வந்து நம்ம சயின்டிஃபிக்காக வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணுறோம் நம்ம அதில். ஸோ ஆன் எடுத்துக்கும் போது பரியல் பாடியோட பரியல் டெத் பர்சனோட சேர்த்து எப்படி ஆஃபரிங் வெசல்ஸ்லாம் வைக்கிறாங்களோ அதோடு சேர்த்து வந்து சில அயன் இம்ப்ளிமெண்ட்ஸையும் வைக்கிறாங்க. லைக் ஸ்வாட், நைஃப், சிசில் அண்ட் நெயில்ஸ்லாம் சேர்த்து அவங்கள உள்ள ஆக்ஸோடு சேர்த்து அவங்க வைக்கிறாங்க. மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த மேல் பரியலில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த மாதிரி வெப்பன்ஸ் நிறையா நம்மளால் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியுது. இதை தாண்டி ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக சொல்ல போனோம்னாக்கா பரியல் சொல்ல போனால் ஒரு 2 விஷயத்த சொல்லலாம். ஒன்று வந்து ஹஸ்க் ரிமைன்ஸ் வந்து அன்னட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த கோர்ஸ் ஆஃப் 2022 எஸ்கவேஷன்ஸில். ஹஸ்க்கு ப்ளஸ் 74 கார்னிலியன் பீட்ஸ் வந்து நம்ம பரியலை ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்கோம். ஸோ திஸ் இஸ் தி வியூ ஆஃப் தி ஹஸ்க்கு, தி இன்னர் வியூ ஆஃப் தி இந்த ஹஸ்கை ஏன் இம்பார்ட்டன்ஸ் சொல்லணும்னா இப்போ டேரெக்டாக நம்ம செடிமெண்ட்டில் சாம்பிள்ஸ் இருக்க விட இது டேரக்ட் ஸ்டடி நம்மளுக்கெல்லாம் ஐடென்டிஃபை பண்ண எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண முடியுது அவங்களுடைய உணவு முறைகளை பற்றி. இதுதான் அந்த கார்னிலியன் பீட்ஸு. அவங்க நார்மலாக வந்து நார்மல் ஸ்டோன்ஸ் வைக்கல, ரொம்ப செமி ப்ரீஷியஸ் ஸ்டோனு இங்கே இன்லேண்டில் நம்ம இந்த ரீஜனில் அவைலபிள் இல்லாத ஒரு விஷயத்தை வந்து வைக்கிறாங்க போது அவங்களுடைய லைஃப் ஸ்டைல் அப்படின்றத அந்த எக்கனாமிக் ஸ்டேட்டஸை வந்து நம்ம இது பண்ண முடியும். இப்போது அவுட் ஆஃப் 150 ஆன்ஸில் வந்து லக்லி வி அன்னத்து ஃப்ரம் தி சிங்கிள் லேண்டில் 74 பீட்ஸ் வந்து அன்னட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ எல்லாமே காமனாக வைக்கல, ஆன் டு ஆர்டர் வந்து நிறைய வேரியேஷன்ஸ் நம்மளால் ஸ்டடி பண்ண முடியல. அதில் வந்து ஹை வேரியேஷன்ஸ் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா பர்டிகுலர் நம்ம இந்த ஆன சொல்லலாம். ஏன்னா 74 கார்னிலியன் பீட்ஸ் வந்து நம்ம அன்னட் பண்ணியிருக்கோம் அதில். ஸோ திஸ் இஸ் த ஓவரால் வியூ ஆஃப் தி பரியல் எஸ்கவேஷன்ஸ் ஏரியா. யூஸ்வலாக நம்ம எப்படி அன்னட் பண்ணுறோம், இன்னர் வியூ ஆஃப் தி ஆன்ஸ், க்ளோஸ்அப் வியூ, அதோட ஆஃபரிங் வெசல்ஸ் இதெல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்து ஸ்டடி பண்ணிவிட்டு ஃபைனலாக வந்து செடிமெண்ட் கலெக்ட் பண்ணி அதை டேட்டிங்க்கு அனுப்புறது, அதை உள்ள இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ்லாம் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறோம். ஃபைனலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஸ் மச் அஸ் வி எக்ஸ்ட்ராக்ட் தி ஃபுல் இன்டாக்ட் ஸ்கெல் வந்து ரிட்ரீவ் பண்ணுறோம் நம்ம. ஸோ இந்த இது பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் லெபார்டரி ஒர்க்கு போகும்போது அது என்னென்ன தேவையோ ஏன்ஷியன்ட் டிஎன்ஏக்கு நம்மளால் கான்சன்ட்ரேஷன் ஏன் பரியல் பைப்பில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறோம். நமக்கு வந்து நவடேஸ் வி ஐடென்டிஃபை தி கொந்தகேஸ் பரியல் கவுண்டர் ஆஃப் தி கீழடி பீப்புள். அதை தாண்டி நம்ம ஏன் ஃபர்தராக வந்து எஸ்கவேஷன் இன்னும் பண்ணியிருக்கோம் அது கொந்தகேஸ் டு எக்ஸ்ட்ராக்ட் தி ஏன்ஷியன்ட் டிஎன்ஏ ஆஃப் தி
கீழடி பீப்புள் அந்த 2500 இயர்ஸ் பேக்கு சங்கம் பீப்புளோட அந்த அனாட்டமிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ் எப்படி இருந்திருக்கு, அவங்க எந்த வகையான ஒரு ஃபேஸில் இருந்திருக்காங்கன்றதை வந்து ஸோ எக்ஸாக்ட் பண்ணுறதுக்காக சயின்டிஃபிக் டேட்டா வந்து மாதிரி ஸ்டடி பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ அதுக்கான ஃபீச்சர்ஸ் வந்து காமராஜ் யூனிவர்சிட்டியோட சேர்ந்து நம்ம வந்து லேப் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதில் மெயின் ஃபீச்சர்ஸாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுக்கு இந்த இப்போ ரீசெண்டாக நம்ம பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க தமிழ்நாடு ஸ்டேட் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஆர்கியாலஜி. அதில் அந்த இம்பார்ட்டன்ட் ஃபீச்சர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபேஷியல் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன். நம்ம லண்டனில் இருக்கக்கூடிய ஜான் மோரிஸ் அந்த யூனிவர்சிட்டியோட சேர்ந்து ஃபேஸ் லேப்ன்றதில் பேஸ் பண்ணி ஃபேஷியல் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷனாக பண்ணி ஃபைனலாக நம்ம வந்து ஒரு ஃபைனல் ரிப்போர்ட் ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கோம் டு எக்ஸாக்ட் தி ஏன்ஷியன்ட் ஃபேஸ் ஆஃப் தி கீழடி பீப்புள். ஸோ இதான் வந்து மெயினாக பாடியில் கண்டுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான விஷயம். இதை தாண்டி ஃபர்தர் என்னென்ன சயின்டிஃபிக் ஸ்டடிலாம் பண்ண முடியும், பாப்புலேஷன் ஜெனடிக் ஸ்டடி, என்வரான்மெண்டல் ஸ்டடிலாம் இன்னும் எந்தளவுக்கு ஸ்ட்ராங்காக ஃபர்தராக ஸ்டடி பண்ண முடியுமோ பேஸ் அந்த ரிசல்ட் அரைவ் பண்ணுற வரைக்கும் அவர் எக்ஸ்கவேஷன் இப்போ நம்ம பண்ணிட்டு வரோம். இதுதான் நம்ம கீழடியோட மெயின் கான்செப்ட். தட்ஸ் ஆல். தேங்க்யூ. So is it Tamil Nadu? So, one second. Mic will come. No, it's okay. Tamil Nadu or central government? Tamil Nadu State Board of Archaeology. For the first initial 3 seasons of excavation carried by Archaeology of India, central government, in the year 2014, 15 to 2017. From the 2017 onwards, Tamil Nadu State Department of Archaeology had taken over the excavations. So in that aspect, we completed the 7 seasons of excavation at Kiladi. But the particularly burial excavation carried out by Tamil Nadu State Department of Archaeology in the year 2020. இந்த கீழடி சைட்டை நான் விசிட் பண்ணியிருக்கேன். எஸ் சார். நீங்கள் காட்டினது எல்லாமே பார்த்தேன். எஸ் சார். நிறைய கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது, இருந்தாலும் 3 ரோட ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு ஒர்க்ஷிப் பண்ணாங்கங்கிறதுக்கு எந்த எவிடன்ஸுமே இல்லை. எஸ் சார். இல்லை. அது பட் இயற்கையை வந்து அவங்க கும்பிட்டுருக்காங்கங்கிறது வேற ஒரு ஆர்கியாலஜிஸ்ட் வந்து சொல்லியிருக்காரு. ஓகே, என்றைக்குமே மனுஷனுக்கு வந்து ஏன் சூரியன் வருது, ஏன் வந்து காலை மாலை வருதுங்கிற அந்த கொஸ்டின் இருக்கும். தேவோட ரியலைஸ்டு சம்திங் சூப்பர் பவர். இது ஒன்று. ரெண்டாவது, ஒரு இது பார்த்தேன், ஒரு பிளாக்கார்டு மொஹஞ்சதாரோ ஹரப்பால கண்டுபிடிச்ச லெட்டர்ஸும் இங்கே கண்டுபிடிச்ச லெட்டர்ஸுக்கும் ஒரு கம்பேரிசன் போட்டாங்க. அது இருக்குன்னு நினைக்கிறேன், நீங்கள் அந்த இதில் காட்டலை. அது ஏதாவது சிமிலாரிட்டி இருக்கா? ஜஸ்ட் டு ஷோ தட் பீப்புள் ஆர் மைக்ரேட்டட் ஃப்ரம் ஹியர் ஆர் தே ஆர் மைக்ரேட்டட். அந்த ஸ்டடிஸ் நமக்கு போயிட்டு இருக்கு சார். அதை தான் நம்ம எக்ஸெக்ட் பண்ணுறோம். பேஸ் ஆன் தி நம்ம கிராஃபிட்டி சிம்பிள்ஸ் நான் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா, மென்ஷன் பண்ணேன் பார்த்தீங்களா. இந்த கிராஃபிட்டி சிம்பிள்ஸில் வந்து வி அன்னத்துக்கு டாக்குமெண்ட் மோர் தென் 2000 ஆஃப் வெரைட்டி ஆஃப் கிராஃபிட்டி சிம்பிள்ஸ் அலாங் இந்த கீழடி, பர்டிகுலர் இந்த கீழடி. இந்த 2000 கிராஃபிட்டி சிம்பிள்ஸில் வந்து 29 சிம்பிள்ஸ் வந்து மேட்ச் வித் இண்டஸ் சிம்பிள், இண்டஸ் சயின்ஸ். ஸோ அதுக்கு செப்பரேட் ஸ்டடி நம்ம டிபார்ட்மெண்ட்டில் தனியாக பண்ணிட்டு இருக்கோம். நம்ம மூணாவது, பசங்களுக்கு எப்படி சொல்லி கொடுத்தாங்க? பிகாஸ் தமிழ் வந்து இப்போ அந்த சோமன் அதெல்லாம் பார்த்தேன், எப்படி சொல்லி கொடுத்தாங்க? ஸ்கூலிங் மாதிரி ஏதாவது இது இருக்கு சார்? நம்ம ஸ்கூலிங் மாதிரி எப்படி இப்போ அபார்ட் ஃப்ரம் தி எக்ஸ்கவேஷன் பற்றி பேசினா அந்த டாபிக் நம்ம சொல்லலாம். இப்படி இப்போ பர்டிகுலர் மதுரை ரீஜனில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா மோர் தென் 18 கேவ்ஸ் இருக்கு இன் அண்ட் அரௌண்ட் மதுரையில். அந்த 18 கேவ்ஸ்லையும் வந்து தமிழ் பிராமி, தமிழ் என்கிரேவ்டு கேவ்லாம் அங்கே இருக்கு. ஸோ அது வந்து சமண பள்ளியாக தான் அப்போ செயல்பட்டு இருந்திருக்கு. ஸோ சமண பள்ளியாக இருந்துட்டு ஒரு பழைய ஒரு ஸ்கூலிங்காக இருந்த லொக்கேஷனில் தான் அந்த மாதிரி கல்வெட்டுக்கெல்லாம் வந்து நம்ம ஆவணப்படுத்திருக்காங்க. ஒரே ஒரு லாஸ்ட் கொஸ்டின், ஆவரேஜ் லைஃப் என்னங்கிறத கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சதா? ஒரு மனுஷனோட ஆவரேஜ் லைஃப் பண்ணியிருக்கோம் சார். 45 to 55 இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணியிருக்கோம். ஏமா நம்ம 150 ப்ளஸ் எஸ்கவேட்டட் போன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதோட ஹைட் மெஷர் பண்ணியிருக்கோம். மேக்ஸிமம் ஹைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 6 ஃபீட்டில் இருந்திருக்காங்க. 6 and 5.5 feet வரைக்கும் பாடி வந்து நம்ம ஸ்டடி பண்ணியிருக்கோம். அவங்களோட ஏஜையும் நம்ம ஸ்டடி பண்ணியிருக்கோம். அதில் 45 to 55க்கான ஒரு டைம் ஸ்கேலில் வந்து அவங்க இருந்திருக்கிறது நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியுது. வந்து ரெண்டு பேரை படைச்சிருக்காங்க. நம்ம ஒரு சிங்கிள் ஆன் இருக்குது சார். நமக்கு அவுட் ஆஃப் 150 ஆனில் வந்து ஒரு சிங்கிள் ஆன் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு 2 மேல் அண்ட் ஃபீமேலோட பரியில் நம்ம டாக்குமெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். அந்த கீழடி மியூசியத்துலையுமே வந்து நம்ம ரிப்போர்ட் பண்ணி வச்சிருக்கோம். ஸோ அந்த தான் வந்து நம்ம சங்கம் லிட்டரேச்சர் வந்து நம்ம கோட் பண்ணுது. அந்த கணவன் மனைவியும் இறந்ததுக்கப்புறம் ஒரே இதில் வந்து புதைக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சில ஒரு பாட்டு வரும், களம் சேக்கோவேன்னு ஒரு பாட்டு வரும். அதை ப்ரூவ் பண்ணுற மாதிரி நம்ம கீழடியிலையும் நம்மளுக்கு வந்து அதை ஆவணப்படுத்தி இருக்கோம். டெரகோட்டா சீல்ஸ் உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு. எஸ் சார். அதில் டிட் தே கேரி any Brahmi letters standing for Tamil language? இல்ல சார், terracotta seals கிடைக்கும். terracotta sealsல ஒண்ணல்ல ஸ்ரீராமன் the terracotta seal with lavasa ன்னு yes sir Prakrit language. உங்களுக்கு இல்ல சீல்ஸ்ல கிடைக்கல. சீல்ஸ் வந்து ஃப்ளோரல் டிசைன்ஸ் அந்த மாதிரி ஒரு ஜியோமெட்ரிக்கல் பேட்டர்ன்ஸ், ஃப்ளோரல் பேட்டர்ன்ஸ் தான் நமக்கு வந்து சோஃபா டாக்குமெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். மோர் தென் 100s of seals நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. அது எல்லாமே வந்து terracotta seal. ஆமா, terracotta seals மீன்ஸ் ஃப்ளோரல் இந்த மாதிரி தான் ஃப்ளோரல் டிசைன்ஸோட தான் கிடைச்சிருக்கு நம்மளுக்கு. no ivory seals. no ivory seals. இன்னொரு கொஸ்டின், இப்போ பொருந்தல்ல 480 BC ராஜன் சார் தமிழ் பிராமி. எஸ் சார். டேட்டட் இட் டு பொருந்தா வைரானட். எஸ் சார். அந்த ரிங் ஸ்டாண்ட் பக்கத்துல பேக் வைரான்னு சொல்லிட்டு வைரா. இங்க now you have dated it to 580 BC. எஸ் சார்.
Now in Sivakalai, the latest issue of Man and Environment, Tamil Brahmi has been dated to 685 BC. தமிழ் பிராமி 685. ஓகே சார் 685. Rajan sir, Prabhakar, Tangadurila எழுதிருக்காங்க. இந்த சிவகலையில் எஸ் சார் Sivakalai, எஸ் சார் Sivakalai. How do you push back the date of introduction of Tamil Brahmi side by 100 years? எஸ் சார் இப்போ ஃபஸ்ட்டு அவன் இன்சஸ் வந்து டு 488 பொருந்தல். இருக்கு வேரியஸ் லொக்கேஷன்ஸில் வந்து பேக்கெட் ஆஃப் லொக்கேஷன்ஸில் செட்டில்மெண்ட் இருக்குது சார் நம்ம தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து வேரியஸ் லொக்கேஷன் நார்த்லேருந்து சவுத் வரைக்கும் வந்து லார்ஜ் ஸ்கேல் செட்டில்மெண்ட் இருக்குது. அந்த பேக்கெட் ஆஃப் டெபாசிட் செட்டில்மெண்ட் ஆயிருக்காங்க. நம்ம இப்போ பிரைமரி கான்செப்ட் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இனிஷியல் ஸ்டேஜ் ஆஃப் கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணால் ஒவ்வொரு லொக்கேஷனும் தனித்தனியாக நம்ம பேக்கெட் ஆஃப் லொக்கேஷன் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்கோம். அந்த மாதிரி இப்போ நம்ம இப்போ கரண்டில் பார்த்தீங்கன்னா 8 லொக்கேஷன்ஸ் வந்து எக்ஸ்கியூஷன் பண்ணியிருக்காங்க. அது எப்படி பேஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா ஒரு ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் கோஆர்டினேட்டர் சைட்ஸு, ஏர்லி ஹிஸ்டாரிக்கல் சைட்ஸு, ஐனேஜ் சைட்ஸு, இந்த மாதிரி டைம் லைனில் வந்து சைட்ஸ் வந்து எஸ்கேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஒன்ஸ் இந்த எஸ்கேஷன்லாம் கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கப்புறம் தான் ஒரு ஃபர்தராக ஒரு டைம் லைன் கொண்டு வந்து டேட்டிங் நீங்கள் சொல்ல மாதிரி தமிழுக்கான கன்ஃபார்ம் டேட் நம்ம கொடுக்க முடியும். இன்னொரு just elementary question. So how many trenches have you cut right from Ramakrishna's Amarnath Ramdev time? The last 10 seasons. How many trenches have you cut? நாங்கள் ASI and yourself. ஒரு Also, how many Tamil Brahmi portraits have you got in the last 10 seasons? ஓகே சார் அவங்க ஏசி ரிப்போர்ட்டு அவங்க பற்றி நமக்கு இன்னும் பப்ளிஷ் பண்ணல, பப்ளிக் டொமைனுக்கு வந்து இன்னும் வரல. ஸோ அதை பற்றி நம்ம சொல்ல முடியாது. தமிழ்நாடு ஸ்டேட் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஆர்கியாலஜி வந்து மோர் தென் 200 குவார்டன்ட் வந்து நம்ம எஸ்கேட் பண்ணியிருக்கோம். Tamil portraits with Brahmi. ஆமாம் 200 ஒர்க்கிங் ஏரியாஸ் பிட் எஸ்கேட் பண்ணியிருக்கோம் மோர் தென்னா. அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோர் தென் 70 தமிழ் ஸ்கிரைப்டு வந்து நம்ம டாக்குமெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். 200 trenches and 70. ஆமாம் மோர் தென் எஸ் சார். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ சார். எஸ் சார். Recently, there was a controversy that central government and state government regarding the antiquity of this thing came into controversy, and then they were politicizing the whole thing. What is really the controversy about, and why it happened at all? So actually, we have no idea about the controversy about ASA's reports, sir, because our Amarnath Ramakrishna sir submitted the report to the higher body, Archaeology department they submitted. அது வந்து நம்ம பப்ளிக் டொமைனுக்கு வரல. ஸோ அதில் இருக்க கண்டென்ட் என்ன இருக்குன்னு நம்மளுக்கு தெரியாது. ஸோ தெரியாமல் வந்து we can't give any suggestions on it. Thank you for Thank you, sir. excellent presentation. Thank you, sir. Thank you. Men and women relationship, Pati. Yes, sir. How women were treated during that time, Mm-hmm. where women are subordinate to women and treat பண்ணாங்களா, equal treat பண்ணாங்களா? அது வந்து ஃபர்தர் ஸ்டடி இந்த போன்ஸ் சாம்பிள்ஸ்லாம் கொஞ்சம் ஃபுல்லாக எஸ்கேட் பண்ணி கம்ப்ளீட் பண்ணக்கப்புறம் தான் சார் நம்ம சொல்ல முடியும். மெட்டீரியல் எவிடன்ஸும் நம்ம ஸ்ட்ராங்காக ஸ்டடி பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஈச் அண்ட் எவ்ரி சீசன்ஸ் ஆஃப் எஸ்கேவேஷன் வந்து நம்ம இனிஷியல் ஸ்டேஜாக ஆன்டிகுட்டி இது ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் வந்து ஸ்டடி பண்ணி ரிப்போர்ட் பண்ணியிருக்கோம். இது வந்து நெக்ஸ்ட் லெவலில் ஒன்ஸ் இந்த என்வரன்மெண்டல் பேட்டர்ன்லாம் ஸ்டடி பண்ணி முடிச்சக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் அந்த இதுக்கு லைஃப் ஸ்டைல் ஆஃப் தி பீப்புளை வந்து இன்னும் ஃபர்தராக நாங்கள் ஸ்டடி பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கோம். சோசியாலஜிக்கல் ஆஸ்பெக்டில் ஆர்கியாலஜி பண்ணியிருக்கீங்களா? அதுக்கு அது இனிஷியல் ஸ்டேஜில் இருக்குது சார் நம்மளுக்கு. ஸோ இந்த மெட்டீரியல் எவிடன்ஸ்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணக்கப்புறம் தான் அந்த லைஃப் நமக்கு வர முடியும். நம்ம ஆனால் அது சிமுலேட் பண்ணும்போது women are equal to men மாதிரி தானே இருக்குது. இதில் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு சில ஃபிகரின்ஸில் வேணால் உங்களுக்கு வந்து ஃபீமேல் ஃபிகரின்ஸ் நிறைய இங்கே இருக்குது. அதெல்லாம் இருக்குது. பீட்ஸு அப்புறம் போர்ட் கேம்ஸ் பார்க்க போனீங்கன்னாக்கா யாரையும் விளையாண்டுப்பான்னு ஒரு கான்செப்ட் வரும் நம்மளுக்கு. அந்த உமனா மேனா யார் பண்ணியிருப்பாங்கிறது அது ஒரு தியரி நம்ம ஸ்டடி பண்ணிட்டு இருக்கோம். பேஸ் அந்த மெட்டீரியல் எவிடன்ஸ் வச்சு தான் வி ஸ்டடி எவ்ரிதிங். ஸோ ஒன்ஸ் இந்த மெட்டீரியல் கான்செப்ட் ஸ்டடி கம்ப்ளீட் ஆனால் மட்டும்தான் வி கேன் மூவ் ஆன் டு தி ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் தி உமன் ஆர் விமன்ன்றது நம்ம ஸ்டடி பண்ண முடியும். அப்போ இந்த தொல்காப்பியம் இது எல்லாமே இதில் இருக்கிறது எல்லாமே எக்ஸெப்ட் பண்ண முடியுது சார். சங்கம் லிட்ரேச்சர் சொல்லக்கூடிய எல்லா விஷயமே சொல்ல முடியுது. அது எந்த அளவுக்கு ஈக்குவலாக சொல்ல போனீங்கன்னாக்கா நம்மளுக்கு இப்போ நான் டெக்கோட்டா ஃபீடிங்கில் காமிக்கும் போது இனிஷியல் காமிக்கும் போது சுடுங்கின்னு ஒரு பைப்லைன் காமிச்சேன். டெக்கோட்டா பைப்லைன் யூஸ்வலாக எஸ்கியூஷன் நம்ம எக்ஸப்ட் கீழடி எஸ்கியூஷன் நம்ம மற்ற எஸ்கியூஷன் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு வேரியஸ் அனாட்டமிக்கில் ஒரு டெக்கோட்டா பைப்லைன் போகும். பர்டிகுலர் கீழடியில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு ஸ்பைரல் ஷேப்டு டெக்கோட்டா பைப்லைன் போகுது. அந்த ஸ்பைரல் ஷேப்டு டெக்கோட்டா பைப்லைன் வந்து சங்கம் லிட்ரேச்சர்ஸ் வந்து சுருங்கினே மென்ஷன் பண்ணுது. சுருங்கின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பர்டிகுலர் டேர்மே அந்த மென்ஷன் பண்ணக்கூடிய அந்த அனாட்டமிக்கல் பேஸ் ஆன் தி டெக்கோட்டா பைப்லைனே கீழே நம்ம கிடச்சிருக்கு. மற்றவங்களை ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியல. அந்த மாதிரி நிறைய எவிடன்ஸ் நம்ம சொல்ல முடியும். போர்ட் கேம்ஸாக இருக்கட்டும், அப்புறம் அவங்க அந்த டெக்கோட்டா வீல்ஸு இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா சங்கம் டிஷ் என்ன இப்படி விளாண்டுருப்பாங்க, பெண்கள் எப்படி விளாண்டுருப்பாங்க, என்ன விளாண்டுருப்பாங்க, எதை வச்சுலாம் விளாண்டுருப்பாங்கன்னு சொல்லுவாங்கல்ல. அதுக்கான மெட்டீரியல் எவிடன்ஸ் நமக்கு இங்கே கிடைக்குது. இன்னும் விஷயம் சங்கம் மெட்டீரியல் சொல்லக்கூடிய அந்த களம் சேர்க்கோவன்னு சொல்லிட்டு அவங்க எப்படி அடக்கம் பண்ணணும், இறந்த கபடி எப்படி புதைக்கணும்னு சொல்லக்கூடிய அந்த வாழ்வியல் முறையை சொல்லக்கூடிய மாதிரி நம்மளுக்கு
கொந்தகை அகலாய்வில் பரியல் கிரவுண்டில் நம்மளுக்கு கிடைக்குது. இந்த மாதிரி எல்லா மெட்டீரியல் எவிடன்ஸுக்குமே ஒரு ரீசனபிள் கான்செப்டோடு நம்மளுக்கு இருக்குது, நம்மளுக்கு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியுது. இப்போ நம்ம இது எல்லாமே ரோம்க்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணும்போது Yes, sir. எந்த போர்ட்டை யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க? கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு வந்து இப்போ கீழடி வந்து பேஸ் வந்து அந்த பேங்க்ஸ் ஆஃப் ரிவர் வைகை சார். வைகையோட எண்ட் லொகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா அலங்குளம்னு சொல்லுவோம். அழகன்குளம் ராமநாடு டிஸ்ட்ரிக்டில் கூட அலங்குளம் தான். அலங்குளம்ல வந்து ஏர்லி 90s வந்து தமிழ்நாடு ஸ்டேட் போர்ட் ஆஃப் ஆர்கியாலஜி ஆல்ரெடி எஸ்கேவேட்டட் என்டர் ஏரியா. இப்போ ரீசெண்டாகவும் நம்ம பண்ணியிருக்கோம், 20sலேயும் எஸ்கேட் பண்ணியிருக்காங்க. அதில் வந்து கன்ஃபார்ம் பை ட்ரேட் சென்டர் ஃபார் பாண்டியாஸ். ஸோ பாண்டிகளோட துறைமுக நகரமாகவே இருந்திருக்கு. 2 இடம் இருக்குது, ஒன்று கொர்க்கை இருந்திருக்கு, ஒன்று வந்து அலங்குளம் இருந்திருக்கு. இந்த பேஸ் வந்து அலங்குளம் வழியாக தான் நம்மளுக்கு இன்லேண்ட் ட்ரேட் மூலமாக ஷீ ட்ரேட் மூலமாக வந்து கீழடிக்கு வராங்க. ஏமா அதுக்கான சிமிலாரிட்டிஸ் மெட்டீரியல்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு கீழே கிடைக்கிற சேம் மெட்டீரியல் வந்து அலங்குளத்தையும் கிடைக்குது, அலங்குளத்தையும் கீழடியும் சேர்ந்தாப்புல நமக்கு ரோமன் ஃபீச்சர்ஸும் கிடைக்குது. அப்போ ரோமுக்கு போகிறதுக்கு 45 days ஆயிருந்ததா இங்கே இருந்தாங்க? அந்த டைம் கால்குலேஷன் கொஞ்சம் கஷ்டம். முஜ்ரீஸ்லேருந்து பண்ணியிருக்கு. முசிறிஸும் இருக்குது சார். முசிறி வந்து 45 days முசிறிஸ் தனியாக பாக்கெட் எக்ஸ்கர்ஷன் போயிட்டு இருக்கு, அதுவும் இருக்குது. அது இருக்கு. அப்போ அதுவும் இதுவும் கனெக்டடாக இருக்குது சார். முசிறி எக்ஸ்கர்ஷனோட நம்ம வந்து எப்படி ஸ்டடி பண்ணுறோம்னா பேஸ் வந்து ரோமன் கைன்ஸ் வச்சு ஸ்டடி பண்ணுறோம். ரோமன் கைன் சதர்ன் பார்ட்டில் 2 லொகேஷன் அதிகமாக கிடைக்குது. ஒன்று வந்து சேராஸோட டாமினேஷன் பண்ணக்கூடிய இந்த கொங்கு ரீஜனில் கிடைக்குது. இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா முசிறிஸ் இடங்களில் பார்த்தீங்கன்னா ரோமனோட ஃபீச்சர்ஸ் காயின்ஸ் நம்ம தியேட்டரோட காயின் பர்டிகுலராக சொல்லியிருந்தேன். அதே மாதிரியான காயின்ஸ் வந்து இந்த 2 பாக்கெட் ஆஃப் லொகேஷன்ஸும் கிடைக்குது. அதோட ஃபியூ வேஸ்டேஜஸ் தான் கீழடியில் கிடைக்குது நம்மளுக்கு. ஸோ அவங்க வந்து டேட்டா அவங்க முசிறி டு ரோமில் இருந்திருப்பாங்க. நம்ம இங்கே இன்லேண்ட் ட்ரேட் வரும்போது லேண்ட் வழியாக ட்ரேட் வரும்போது த்ரூ பாலக்காடு அந்த கன்வாய் மூலமாக உள்ளே வந்திருக்காங்க, கனான் வழியாக வந்திருக்காங்க. பாலக்காடு கனான் வழியாக நார்தன் ரீஜன் வந்து அது அக்சஸ் பண்ணியிருக்காங்க. கீழடி பொறுத்த வரைக்கும் த்ரூ அலங்குளம் மூலமாக வைகை ரிவர் மூலமாக உள்ளே வந்து ட்ரேட் பண்ணியிருக்கான்றது வந்து நம்ம மெட்டீரியல் எவிடன்ஸோட பேச முடியும் நம்மளால். தேங்க்யூ. ஒரு ஸ்மால் क्वेश्चन, இந்த காயின்ஸோட வெயிட்ஸ் இருக்குது சார். ஸ்டாண்டர்ட் வெயிட் பண்ணியிருக்காங்க சார். நம்மளுக்கு மோர் தென் ஒரு 20-25 மேலே நமக்கு வெயிங் யூனிட்ஸ் கிடச்சிருக்கு. வெயிங் யூனிட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மேட் அவுட் ஆஃப் பசால்ட்டுன்ற சொல்லி ஒரு வகையான ராக் ஃபார்மேஷன் இருக்குது. பசால்ட் ராக் இல்லை, அப்போ டெரகோட்டாலையும் கிடச்சிருக்கு, நம்ம கிரானைட்லையும் கிடச்சிருக்கு. இந்த இப்போ கிரானைட்டில் கிடச்சக்கூடிய வெயிட்லாம் ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் மெஷர்மெண்ட் ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க. 800 grams, 200 grams, 130 grams, நாட் எக்ஸாக்டாக 200-100 வராது. ஏமா டியூ டு யூசேஜ் அதனால் கொஞ்சம் ப்ளஸ்ஸாக மைனஸ் இருக்கும். இருந்தாலும் சேம் சைஸு, சேம் ஹைட்டு, சேம் திக்னஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரு வெயிங் யூனிட்டு மாதிரி இன்னொன்று எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணும்போது ரெண்டுமே சிம்லர் வெயிட்டில் இருக்குது நம்மளுக்கு. நான் இந்த காயின்ஸ் சொன்னேங்க, சில்வர் அண்ட் ரோமன் காயின்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதனுடைய எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் சிமிலர் டு டிடி கொசாம்பி இல்லை, அது பீரியட் வேறு சார். நம்மளுக்கு இப்போ பஞ்சமார்க்கு வந்து 5th century BC கிடைக்குது. கேன்சரி பென் காயின் தான் 5th century BC, அது மகாஜனபதாஸோட காயின். பட் ரோமன் காயின் வந்து மற்ற 300 BC தான் கிடைக்குது நம்மளுக்கு. ஸோ 300 BC. ஆமாம், மகாஜனபதாஸ் மௌரியா ரீஜனில் காஞ்சடிக் ரீஜனில் கூடிய மகாஜனபதாஸ் பிலாங்ஸ் டு 5th century BC. ஸோ இதுக்குமே 200 years கேப் இருக்குது நம்மளுக்கு. ஃபர்ஸ்ட் செஞ்சுரி இல்லையா? இது சார் தியோடோரஸ் ஒன்று. அதான் சார் 300 to 300 வரைக்கும் வராங்க. அவங்க ரோமனோட எம்பையர் வந்து டிஸப்பியர் ஆகிற வரைக்கும் நமக்கு நம்மளுக்கு அந்த சீக்வன்ஸ் கான்டாக்ட் நம்மள்கிட்ட இருக்குது. ஸோ அதனால் வந்து நம்ம இந்த பஞ்ச்மார்க் காயின்ஸும் ரோமன் காயின்லையும் கம்பேர் பண்ணி இந்த காயின் வேல்யூ வந்து சொல்ல முடியாது. we have the solid gap of 200 years plus or minus. அந்த வெயிட்டேஜ் அது சொல்ல கம்பேர் பண்ண முடியாது. நமக்கு ட்ரேட் இருக்குன்னு சொல்லுவோம். இதை வச்சு நம்ம இன்லேண்ட் ட்ரேட் அந்த எக்ஸ்டர்னல் ட்ரேட் வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம். அந்தந்த பீரியடுக்கான லைஃப் ஸ்டைல் நம்ம ஸ்டடி பண்ண முடியும். இது ரெண்டே கொஞ்சம் பண்ணணும்னா கொஞ்சம் டைம் ஆகும். அதே மாதிரி இந்த லாங்குவேஜ் கம்யூனிகேஷன் எப்படி பண்ணாங்க ரோமன் இவங்களோட சொல்ல? I'm sorry. Sir, what is the security for the whole place? எப்போ மேம்? இல்லை, அந்த 100 acres, have you got a security arrangement? Because you said only 2 acres you are. So far excavated area. So balance இடம்லாம் how do you keep it protected from anyone? யூஸ்வலாக இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம கீழடி பொறுத்தக்கு என்ன விஷயம்னா என்டையர் 110 acres பிலாங்ஸ் டு இண்டிவிஜுவல் பர்சன்ஸ், ப்ரைவேட் பார்ட்டி. ஸோ இண்டிவிஜுவலாக அவங்கவுங்க ஃபேமிலி வந்து கீப்பப் பண்ணியிருக்காங்க. ஸ்டில் என்டையர் 110 acres யூஸ்டு ஃபார் கல்டிவேஷன் பர்பஸ், நாட் ஃபார் த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பர்பஸ். ரெக்கார்டிக்கலாகவும் கல்டிவேஷன் ஏரியாவை தான் இருக்கனால there's no இந்த என்க்ரோச்மெண்ட் அங்கெல்லாம் எதுவும் கிடையாது. ஸோ அதுக்கான கிளியரன்ஸ் ஐடியா நம்ம கொடுத்துருக்கோம். இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் தி சைட்டையும் வந்து ப்ரைவேட் ஓனர்ஸ்க்கு வந்து நம்ம ஃபீட் பண்ணியிருக்கோம். அவங்களோட ஒத்துழைப்பு தான் இந்த எக்ஸ்கவேஷன் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நம்ம. ஸோ இப்போ வரைக்கும் எதுவும் டேமேஜ் இல்லை. ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் வெரி குட் டாக். தேங்க்யூ மேம். ஒரு சின்ன ஒரு டவுட் இதில், இப்போது கீழடியில் நமக்கு 600 BC வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்துருக்குறீங்க. இப்போ அரிக்கமேடு, இப்போ காவிரி, பூன்பட்டினம், கொடுமாநல்லர், இந்த வேறு வேறு ஏரியாஸில்
நீங்கள் ஸ்டேட்டாக வேரிங்காக இருக்குது Yes, ma'am. ஸ்டேட்டால். திஸ் இஸ் பீன் த ஓல்டஸ்ட் தட் யூ ஃபவுண்ட் டில் நவ். Yes, ma'am. இப்போ வந்து ட்ரேட் ரூட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஐ ஹர்ட் நீங்களும் இப்போ சொல்லிட்டு இருந்தீங்க லாட் ஆஃப் ரோமன் காயின்ஸ் இன் முசிரிஸ் அப்புறம் கொடுமநல்லூர் நியர் கொங்கு ரீஜன்ஸ்லாம் இருக்குது அந்த நம்மளுக்கு கொங்கு ரீஜனில் ஜாஸ்தி காயின்ஸ் இருக்கு. ஸோ அப்படின்னா என்னன்னா அது வந்து என்ன ஸ்டேட்டால் இது கூட கம்பைன் ஆகி வருதா இல்லை 300 BC அந்த மாதிரி? அந்த பீரியட் டைம் ஸ்கேலே நம்மளுக்கும் கிடைக்குது மேம். அவங்க எப்படி அந்த 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 வழி எப்படி அக்சஸ் பண்ணாங்கன்றது கான்செப்ட். ஸோ பால்காட் கேப் வழியாக ஈஸியாக இருக்கும். அவங்களுக்கு லேண்ட் ட்ரேட் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் கம்பேர்ட் தன் சீ ரோடு. சீ ரோடுக்கு வரும்போது நம்மளுக்கு முஸ்லீம் வந்தாலுமே சீ ரோடு தான் ஃபாலோ பண்ணி அலங்குளம் வரைக்கும் வரணும். அது வந்து அது ஈஸி அக்சசபிளாக இருந்ததுனால அங்கே டாமினேட் குவான்டிட்டியில் வந்து நமக்கு அவங்க ரோமன் காயின்ஸ் வந்து எக்ஸாக்ட் பண்ண முடியுது, டாக்குமெண்ட் பண்ண முடியுது. ஏன்னா நிறைய அங்கே தான் நிறைய மேக்ஸிமம் இருக்கு மேக்ஸிமம் அங்கே தான் இருக்குது. ஏமா அந்த அந்த கொங்கு ரீஜனே ஒன்ஸ் அப்பான் டைம் வந்து செராஸோட டெரிட்டரி தானே நம்மளுக்கு. நம்ம 3 கிங்டம் சொல்லுவோம், பாண்டியா சோழம் இல்லாமல் செராவோட டெரிட்டரி கனெக்டில் தான் நம்ம முசிரிஸும் போகுது. ஸோ ஈஸியாக ஏன்னா ரோமன் எம்பையர் கூட கம்பைன் பண்ணும்போது அதுவும் ஒரு 100-200 BC அந்த பீரியட் அந்த டைம் ஸ்கேல் தான். ஸோ இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஓவர்லேண்ட் ட்ரேட் வரும்போது இப்போ கொட்கை இந்த மாதிரி போர்ட்ஸ் ஈஸ்டர்ன் சீ போர்டில் இருக்கு. வேற முசிறி தான் மெயின் இது ஃபார் ரோம் ஈஜிப்ட் போயிட்டு இருக்கு. ஸோ இங்கிருந்து ஓஷன் கோயிங் வெஹிக்கிள்ஸா வெசல்ஸா போகல, அந்த சீ கோயிங் வெசல்ஸா மட்டும் தான் போயிருக்காங்க. அந்த டைம்ல அந்த அளவுக்கு அதான் அக்சஸ் பண்ண முடிஞ்சுக்கோங்களா. ஸோ உங்களுக்கு இங்க வரும்போது ஈஸ்டர்ன் ட்ரேட் பத்தி ஏதாச்சும் ஒரு எவிடன்ஸ் அந்த மாதிரி எல்லாம் ஒன்றும் வரல அந்த காலத்துக்கு? இல்ல அந்த டேட்ல வரல. நம்மளுக்கு நம்ம செராமிக்ஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா வந்து சைனீஸ் வார்ஸ் நம்ம சொல்றோம் எடுக்கிறோம். பீரியட் தான். ஆமா, கொஞ்சம் இந்த இதுக்கு இந்த பஞ்ச்மார்க் அளவுக்கு போகாது. பட் கான்டாக்ட் வித் ஈஸ்டர்ன் வேர்ல்டுன்னு சொல்லணும்னா இந்த போஸ்லின் வேறு அந்த மாதிரி இப்போ 2-3 வெரைட்டி ஆஃப் ஷர்ட்ஸ் நம்ம எடுத்திருக்கோம். அண்ட் இந்த இதில் வந்து ரைஸ் இதெல்லாமே ரோமுக்கெல்லாம் நிறைய அந்த டைமில் லார்ஜ் குவான்டிட்டிஸ் அனுப்பிச்சுட்டாங்கன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன். ஆனால் இந்த உங்களுக்கு இங்கெல்லாம் அந்த எவிடன்ஸ் எல்லாம் ஒன்றும் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் இல்லை அது என்ன மெட்டீரியல்ஸ் இந்த மாதிரி சொல்லலாம். நமக்கு சங்கல் மிடிச்ச கோட் பண்ண பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவங்க வந்து இந்த மிளகு காத்த பெப்பர் காத்த மெயினாக வந்திருக்காங்கன்னு சொல்கிறாங்கல்ல. அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம இப்போ ஒரு அப்ரோச் போயிட்டு இருக்கு. நமக்கு சாலிட் மெட்டீரியல் எவிடன்ஸ் இல்லாமல் எதுவுமே சொல்ல முடியாது. இப்போ கில்டி எக்ஸ்கியூஷனை பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் எதுவுமே வந்து ஜஸ்ட் லைக் நாட் ஒன்லி வி ரிலை ஆன் தி மெட்டீரியல் எவிடன்ஸ் ஆல்சோ தி சயின்டிஃபிக் டேட்டா. நமக்கு சயின்டிஃபிக் டேட்டாவும் மெட்டீரியல் எவிடன்ஸ் எங்கே மீட் ஆகுதோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து கன்க்ளூஷனுக்கே வரும் நம்மளுக்கு. அதர்வைஸ் நமக்கு எல்லாமே ஒரு இனிஷியல் ஸ்டேஜ் ஆஃப் டாக்குமெண்டேஷனாக தான் இருக்கும் நம்மளுக்கு. நம்ம இன்னொன்று நம்ம தேவையான மாதிரி கண்டென்ட்டை மாற்றவும் முடியாது இல்லை நம்மளுக்கு. ஏன்னா கண்டிப்பாக வந்து வி ஷுட் ஷோ தி சாலிட் எவிடன்ஸ் டு தி பப்ளிக் இல்லை. ஸோ இது ரிலே பண்ணிக்கிறனால கொஞ்சம் இந்த தேதிஸ் கொஞ்சம் லிமிட்டடாக தான் போயிட்டுருக்காங்க. ஓகே, தேங்க்யூ. அனிமல்ஸில் மாடை தவிர வேற எதுவுமே நான் பார்க்கல. காளமாடை தவிர எங்கே சார்? மாடு இந்த இல்லை நம்மளுக்கு அதனால தான் சொல்லியிருந்தேன். நம்ம அவுட் ஆஃப் 100ல் வந்து 53 மோர் தென் 50 வந்து ஹம்பர்டு புல் தான் கிடச்சிருக்கு. ஸோ அதே நேரத்தில் வந்து நமக்கு நீங்கள் கேள்வி பண்ணால் மியூசியத்தில் செகண்ட் கடையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய ஹம்பர்டு புல்லோட ஃபுல் இன்டாக்டஸ் கல்லே நம்ம வந்து வச்சிருக்கோம். நம்ம அது ஒன்று தான் பெரிய லார்ஜ் குவான்டிட்டியில் இன்டாக்டாக நம்ம கிடச்ச ஒரே ஒரு எவிடன்ஸ். ஆடு கோழி அந்த மாதிரி எதுவுமே ஆடு வரையாடு இருந்துருக்கு, மலைய நீல்கிரிஸ் அந்த ஆடு இருந்திருக்கு, அதெல்லாம் இருந்திருக்கு நம்மளுக்கு. நம்ம இதில் காமிச்சிருக்கேன், இல்லை கோட் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு நான். ஆடுகள்லாம் இருந்திருக்கு, ஒயில் பன்றி இருந்திருக்கு, நிறைய இருந்திருக்கு அந்த மாதிரி. எப்படி பண்ணாங்க? எஸ் சார் இருக்கு சார் இருக்கு. அந்த 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 மாதிரி இண்டிவிஜுவலாக பண்ணால் நிறையா போகும் சார். டாபிக் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி பண்ணியிருக்கோம் டைம் பீயிங்க்கு. சார் இந்த எக்ஸ்கவேஷன் சைட்டை எப்படி நீங்கள் டிசைட் பண்ணுறீங்க? Excavation sites. Primarily based on the exploration. Before going to conduct our excavation, initially we will start with our work with the exploration. We'll do the village to village survey. So particularly for example, if we are planning to do the excavation at Madurai region means before going to field visit, we will collect the data regarding the Madurai. So அந்த data வந்து based on the literary evidence, epigraphical evidence based பண்ணி we will start our explorations. Next thing வந்து we will concentrate on the water bodies. The ancient settlement வந்து based on rely on the water bodies, water settlement only, right? So based on the water settlements எல்லாம் data collect பண்ணிட்டு we will do the field visit. So literary epigraphical evidence plus water body data பேஸ் பண்ணி will identify particular locations. அதை பேஸ் பண்ணி அங்கே வில்லேஜ் டு சர்வே போகும்போது we can easily identify the artifacts on the surface itself. ஒரு ஆர்கியாலஜிக்கல் மவுண்ட் ஆச்சுன்னா கண்டிப்பாக வந்து நான் முன்னாடி சொல்லியிருக்கோம் பிளாக் அண்ட் டெட் வந்து டிஃபால்ட்டாக கிடைக்கும் நம்மளுக்கு. பை வாக் சர்வேல we will collect the kind of features.
ஒரு 10% ஆஃப் ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் வந்து நமக்கு சர்ஃபேஸ்லேயே ஐடென்டிஃபை பண்ணிடுறோம் நம்ம. ஸோ இதெல்லாம் வச்சு தான் வந்து ஒரு சைட் வந்து ஆர்கியாலஜிக்கல் சைட்டாக இருக்குன்ற வந்து ஒரு இனிஷியல் ஸ்டேஜ் ஆஃப் கன்க்ளூஷனுக்கு வருவோம். அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் லெவல் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பேஸ்ட் ஆன் தி மெட்டீரியல் எவிடன்ஸ் இந்த சர்ஃபேஸை வச்சு நம்ம இன்னும் ஃபர்தராக டீப்பாக ஸ்டடி பண்ணுவோம். அது எப்படின்னா கான்டூரிங் மேப்லாம் பண்ணுவோம். ஜியோ கோஆர்டினேட்டை வச்சு கான்டூரிங் பண்ணி அந்த எலிவேஷன்ஸை ஸ்டடி பண்ணி நார்மல் சர்ஃபேஸ் ப்ளஸ் அந்த மவுண்டோட எலிவேஷன்ஸ் எல்லாம் ஸ்டடி பண்ணி அதோட எக்ஸ்டென்ஷனு ஓரியன்டேஷன்லாம் ஸ்டடி பண்ணிவிட்டு அது ஃபர்தராக டீப் ஸ்டடி சயின்டிஃபிக் ஸ்டடிலாம் பண்ணி முடிச்சக்கப்புறம் தான் ஒரு சைட்டை வந்து டிக்ளேர் பண்ணிவிட்டு பேஸ்ட் அந்த ப்ரியாரிட்டி வைஸ் வந்து வில் ஸ்டார்ட் அவர் எக்ஸ்கவேஷன்ஸ். இந்த ஹாஸ்பிட்டலில் தமிழ்நாட்டில் வந்து மோர் தென் thousands ஆஃப் எக்ஸ்கவேஷன் explored sites are there, not only Kiladi. Even though before started the excavation by Archaeological Survey of India, they themselves conducted the explorations on the banks of River Vaigai. They covered 5 more districts ongoing on the base of River Vaigai flow panadala. From the Theniland Ramanada varaikum 5 districts they covered. Adha வந்து they identified 293 important archaeological sites. இந்த ஸ்டடி இதெல்லாம் வந்து ஃபீல்ட் ஸ்டடி போயிட்டு முடிச்சுக்கிட்டு கன்ஃபார்ம் பண்ணக்கப்புறம் தான் they chosen one site for the excavation, that is Kiladi. So like that இனிஷியலாக வந்து எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் பண்ணி தான் நம்ம பண்ணுவோம் நம்ம அதை. எஸ் சார். Yes, sir. Why the board? Yes, sir. அதுவும் வெப்பக்கோட்டை ஜல்லிக்கட்டு both way from rope. சொல்லலாம் சார். நம்ம இண்டக்லி வந்து கார்னியல் இந்த ஈல் நோ நாட் லோக்கலி அது ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் ரோம் தான் அது. both வெப்பக்கோட்டை and Kiladi intact use from தான். and no amphora jars. இல்லை சார், இங்கே ஆம்ஃபரா பீசஸ் டவுட்ஃபுல் தான். இல்லை நம்மளுக்கு டெவலப்டு இது கிடைக்கிது, நம்மளுக்கு அடிட்டன் வயர் கிடைக்கிது, எல்லாமே இம்போர்ட்டட் தான். டேரக்ட் கான்டாக்ட் வித் ரோமனோட ஷர்ட்ஸ் தான், அதில் டவுட் இல்லை. ஸோ அலங்குளத்தில் சில கிடைக்கிற சில வந்து இண்டிஜினியஸ் வந்து சொல்கிறோம், ரெப்ளிகா மாதிரி சொல்கிறோம். நம்மளுக்கு இங்கே டேரக்ட் கான்டாக்ட்லேயே கிடைக்கிது நம்மளுக்கு கேள்வியில். தேங்க்யூ சார். அது இந்த லைஃப் ஸ்டைலில் காமிச்சில்ல சென்ட்ரா மெயினாக யூஸ் பண்ணுறது வந்து அது அவங்களோட இம்பாக்ட் தான், ரோமனோட ஃபீச்சர்ஸோட இம்பாக்ட்னஸ் தான். அவங்க அதை இங்கே மேனுஃபேக்சர் பண்ணும்போதே அந்த எலாங்கேட்டட் ஜாரை வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. I think that was a fascinating talk. Big round of applause, please. So like you said, the excavations are going on and there is a lot more to unearth and also to scientifically study, and that's what's going on. Thank you very much, Ramesh, for coming down from Kiladi and giving us this opportunity to learn. I have visited that site and it's a wonderful museum. It's not like the normal, they have done a very good job there, and I encourage all of you to go and visit. And he takes a personal interest in taking you around and showing you around the places and explaining. So thank you very much for this, and do continue your good work, and we hope to have you here when you unearth more evidence, and CIC is always willing to, give a platform for these. We meet next on 20th. This would be a lecture on Bardiyar. Now, Bardiyar, as a poet, as a nationalist, but we are exploring him as a journalist. And we have another very popular journalist giving us this lecture. This is Mr. Malan will be here, and I'm sure you will all turn up in large numbers to listen to him. Thank you very much for waiting today, and sorry once again for the delay in starting the event. Thank you. Thank you very much.